இருக்கலாம். We'll sing the same song that we did this morning. சுவாசமுள்ள யாவுமே கர்த்தரை துதிப்பதாக. சுவாசமுள்ள யாவுமே கர்த்தரை
Shall we all lift up His name? கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து அந்த நாமத்தை நோக்கி பார்த்து கூப்பிடுங்க பாப்போம். ஓ யெகோவா ஈரே நாமம் உடையவர், யெகோவா நிச்சயம் நாமம் உடையவர். உன் தேவைகளை சந்திக்கிறவர் மாத்திரமல்ல, உனக்காய் ஜெயம் கொடி ஏற்றுகிறவர். ஓ சத்ருவானவன் எழுப்பி வரும்போது அவனுக்கு விரோதமாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடியேற்றுகிறார் என்று வாசிக்கிறோம். அவரே நம்முடைய நிசியாகிய தேவ கொடி. அவர் பிசாசுக்கு விரோதமா நமக்கு விரோதமா எழுப்பி வருகிற சத்துருவின் சேனைகளை களமெடுக்கும்படிதான் அவனை பார்ப்பவனையும் அவனுடைய சேனைகளையும் சிவந்த சமுத்திரத்தில் தன்னுண்டு விழ பண்ணினவரை வாயை திறந்து சோதனை பண்ணுங்க. ஹalleluya. Now our sister, dear sister, will come and sing. Thank you. You may be seated. Thank you. My family, my daughter Jane and my son-in-law Al Samuel, and my grandson Nathan Samuel, and my granddaughter Angie Samuel. They are here, and they are here to minister in the kids session, breakup session now. So before that, I request my granddaughter sing. Before that, I can expect you was a really Sure. Well, I'm so glad to just be here with all of you today, and I've been hearing what a wonderful time you've been having together. It's so nice to just get away and just seek the Lord as families, and such a blessing to be here. And I was so blessed watching all the children share their talent. And thanks, Dad, for inviting us, and just happy to see you all. Thank you. Jane is a Bible teacher, and she's a professor in CFNI Bible College, and also she's working for Daystar Television. So Alf is a pastor at Gateway Church, NRH branch campus, and Nathan is in the Temple Christian School. He's doing his 10th grade. And she just graduated, and she's doing her first year college, Bible college in CFNI. So she's a very good singer, worship leader at Gateway Church Student Ministry. He's also a leader in the student ministry at Gateway Church. And so we are so happy to have that. Thank you, Pastor Alex, for inviting. Thank you for the opportunity. Now over to Angie. Hello everyone, I'm so excited to be here with y'all and to just worship with y'all. We're going to sing a song about the goodness of the Lord, and I just want to encourage you that as we're worshiping, to really reflect on what God has done, because no matter what season of life we're in, God is so good. And so even if you don't know the words, I just encourage you to think about His goodness and to thank Him as we worship together. So if y'all would please stand with me as we continue in worship. Jesus, we are so thankful for your presence. God, we are so thankful for your goodness and for your faithfulness, Lord. There is no one like you, God. So we put all of our attention, all of our focus on you, Lord, and we give you glory. We love you, King Jesus. I call you faithful.
for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you've blessed me, how your hand has never let me go, never let me
King of Kings and Lord of Lords. Only you are holy, only you are worthy. We love you, Jesus. We put all of our focus, all of our attention on you, God. Have your way in this place, Lord. We invite you, Holy Spirit. We love you, King Jesus. And it's in your name that we pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you for leading us in worship. All of us, there will be a moment in our lives, despicable moment in our lives where we have thought, even I myself hate my faith. Even I myself cannot love me in the state where I am, with the things that I've done, the things that I've thought. All of us would have a moment like that. Remember, even in those moments, God helps. Amen. Hallelujah. That is why Paul, in all those days when he was hunting down Christians and killing, even in those days, God loved him. That is why he is able to say, that's why he is able to boldly say, the God who saved me on the way to Damascus. That's not what he says. Rather, he says, the God who separated me from my mother's womb. Amen. That is a blessed assurance. Thank you. Thank you, Ma, for reminding us through the song that how could he love us? Glory to God. And now children are dismissed and you will have the pleasure of being ministered. You just had a sample now. You would see the full course now actually. So go and have a blessed time. Hallelujah. Hallelujah. Are you all enjoying being in the presence of God? Even if it is recreation, we are spending our time with God. We are spending more. This is going to be really a blessing for all of us. சும்மா போக மாட்டோங்க. வீட்டுக்கு போகும்போது கண்டிப்பா கை நிறைய ஆண்டவர் ஆசீர்வாதங்கள் கொடுப்பார். Because yesterday we heard reach to the mountain top, and today we heard how to build a good church and what are our importance in the church. If we are going to really work on that, keep praising God. He will lead you. He will definitely lead you. Brother, can I have the song? Brother, can I have the song? கர்த்தரை உயர்த்திடும் காலம் அவரை நம்பினோர் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. என்றென்றைக்கும் அவர் ஆளுகை செய்கிறார். When you put your trust, when you believe that God is first in your life, He will take care of you. He will put you on those shoulders. அவர் தாங்குவார், ஏந்துவார். This is the song says, கர்த்தரை உயர்த்திடும் காலம் இது நன்றியால் துதிக்கிறோம். Always keep praising. Whatever you want, whatever you need in your life. Are you going in a distress? Are you going in a sad moment? Are you just having trouble? Don't worry about it. Just keep praising God. ஆண்டவரே, சாத்தான வீழ்த்துவது ஒரே விஷயம் தாங்க. ஆண்டவரை நீங்க praise பண்ணும்போது அவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓடி போயிடுவான். Amen. Hallelujah. இது
always He's there. We always happy. We always. எங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்து எப்பவுமே கேட்கறது என்னன்னா, என்ன worship பண்ணும்போது ரெண்டு பேரும் இப்படி சந்தோஷமா இருக்கு. Yes, we are filled with His presence. ஆண்டவரை பத்தி நினைச்சிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சமாதானம், ஒரு தைரியம், ஒரு சந்தோஷம் நமக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். So always we love to be in the presence of God. Always with worship. I just hand over the things to Pastor now. Thank you. Hope you enjoyed the worship, the song. கர்த்தரை உயர்த்துவதற்காக. ஸோ திருச்சபையை நம்பி தான் ஆண்டவர் இருக்கிறார். ஆண்டவர் உங்களை என்னையும் நம்பி இருக்கிறார். ஆண்டவரை உயர்த்திடும் ஒரு காலத்தில் இருக்கிறோம். இன்றைக்கு காலையில் நம்ம கற்றுக்கொண்டோம். எங்கே ஆரம்பித்தோம், இன்றைக்கு எப்போ எங்கே நம்ம வந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ ஆதி திருச்சபையில் ஆரம்பித்தோம். ஆண்டவர் மறுபடியும் அதே ஒரு ஆதி திருச்சபை அனுபவத்திற்கு எல்லா சபைகளையும் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார். அதுதான் ஆண்டவருடைய வாஞ்சை. சிலர் அதை புரிந்து கொள்கிறார்கள். நிறைய பேர் ஆண்டவருடைய அந்த இருதயத்தின் வாஞ்சை புரிந்து கொள்ளாமல் அதை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ கர்த்தரை உயர்த்திடும் காலத்தில் வந்திருக்கிறோம். ஸோ now I am going to do the second topic, 5 pillars for church growth. So this morning we learned what is church. So YouTubeல என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த மார்னிங் மெசேஜை மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா go to the message, what is church? அந்த தலைப்பில் ஆஸ்டின் தமிழ் சர்ச் சேனலில் அது இருக்கிறது. You can scroll it down and you can listen to it. I encourage you to listen to that. அப்போ தான் என்னுடைய கண்டினியூஷன் உங்களுக்கு விளங்கும். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சபை வளர வேண்டுமானால் முக்கியமான 5 தூண்கள் என்ன? இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். பட் நான் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக படிக்கும்போது இன்னும் நம்முடைய விசுவாசத்தை அது ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணும். ஸோ that's why we are here. Okay, 5 pillars for church growth. சபை வளர்ச்சிக்கான 5 தூண்கள் என்ன என்று பார்க்கலாம். முதலாவது வேர்ட் ஆஃப் காட். தேவனுடைய வசனம். நல்ல ப்ரீச்சிங் இருக்கணும். ஒரு சர்ச் நல்லா வளரணும்னா நல்ல ப்ரீச்சிங் இருக்கணும். நம்ம எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கிறோம். அதனால் நமக்கு தெரியும். சாம் சுந்தரம் ஐயா ஒரு சர்ச் வைத்திருக்கும் போது அங்கே மக்கள் கூட்டமாக ஓடி போவார்கள். அங்கே பெரிய ஒர்ஷிப் எல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது. ஏன்னா ஒரு சண்டே அந்த சர்ச்சில் நான் ப்ரீச் பண்ணியிருக்கேன். 15,000 people were there. 15,000 people sat on the floor. இங்கே அந்த மாதிரி ஒரு காட்சி நம்ம பார்க்குறது ரொம்ப ரேர். அங்கே எல்லாம் 15,000 பேர் நான் ப்ரீச் பண்ண அந்த சண்டே சர்வீஸில் அங்கே உட்காந்துருந்தாங்க. இட் வாஸ் an awesome experience. அப்போது ஏன் அந்த சர்ச்சுக்கு அவ்வளோ கூட்டம் வருதுன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு சர்ச்சுக்கும் ஒவ்வொரு ரீசன் இருக்குது. அங்கே அந்த சபைக்கு அவ்வளோ பேர் வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் சாம் சுந்தரம் ஐயா அவர்களுடைய பிரசங்கத்தை கேட்பதற்காக. நான் பெரிய ஜோயல் மாதிரி அங்கே பெரிய ஒர்ஷிப் பார்த்ததெல்லாம் அங்கே டமால் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் அவருடைய பிரசங்கம் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் சும்மா நான் 2 பாட்டு முடிச்சு போயிடுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு சர்ச்சுக்கும் ஒவ்வொரு என்ன சொல்கிறது, ஒவ்வொரு அட்ராக்ஷன், ஒவ்வொரு அனாயிண்டிங் இல்லை கால் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அங்கே ப்ரீச்சிங் தேவ வசனத்தை பிரசங்கிக்கிற போதகர்கள் எங்கெங்கே இருக்கிறார்கள், அவங்க என்ன பேர் வச்சிருந்தாலும் சரி, என்ன டினாமினேஷன் இருந்தாலும் சரி, நிறைய பேர் அங்கே வருவாங்க. ஸோ இங்கே யூஎஸ்ல டேலஸில் மற்ற இடங்களில் நமக்கு தெரியும். தேர் ஆர் குட் ப்ரீச்சர்ஸ், பைபிள் டீச்சர்ஸ். அது பேப்டிஸ்ட் சர்ச்சாக இருக்கலாம், எந்த சர்ச்சாக இருக்கலாம். பட் பீப்புள் கோ தேர். தட்ஸ் வை இட் இஸ் a mega church. பாஸ்டர் ஜோயல் ஆஸ்டின் அவ்வளோ பேர் உள்ள போகிறாங்க. ரீசன் என்ன? ஹிஸ் மெசேஜஸ் ஆர் மோட்டிவேட்டிங் மெசேஜஸ். அவருடைய செய்திகளை கேட்டால் சோர்ந்து போன எந்த ஒரு மனுஷனும் எழுப்பி மறுபடியும் நடக்க ஆரம்பிச்சிருவான். So preaching the word of God is very, very important. Next pillar, praise and worship. துதியும் ஆராதனையும். அது அடுத்த பில்லர், துதியும் ஆராதனையும். மூன்றாவது என்ன? prayer and intercession. ஜெபிக்கிற சபையாக இருக்க வேண்டும். இது மூன்றாவது தூண். ஜெபிக்கிற சபை, ஜெபமும் விண்ணப்பமும், இன்டர்செஷன். ஆத்துமாக்களை குறித்த ஆஸ்டின், ஆண்டவரே இந்த பட்டணம் ரட்சிக்கப்படும், இன்னும் நிறைய ஆத்துமாக்கள் வரணும் ஆண்டவரே, மக்கள் ரட்சிக்கப்படும் ஆண்டவரே. Interceding people. Okay, the fourth one, fellowship. ஐக்கியம் வேணும். சபையை உடைக்கிறதே பிசாசுடைய ஒரு பெரிய தந்திரம். அது மெயினாக உடைக்கிறது என்னன்னா நம்முடைய ஐக்கியத்தை தான் உடைக்கும். அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப். நம்முடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒருத்தரை பற்றி ஏதாவது ஒரு காசிப், ஒரு சின்ன வேர்டு. பாருங்க, அந்த சிஸ்டம் உங்களை பற்றி அவர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, நான் காப்பி குடிப்போம் கேட்டுட்டு இருந்தேன். சும்மாவது ஒரு வார்த்தை யாராவது சொல்லிட்டா போதும், அவ்வளோதான். அவங்கள பார்க்கவும் பிடிக்காது, பேசவும் பிடிக்காது. அப்புறம் ஒரு கட்டம் வந்தால் அந்த சர்ச்சுக்கு நான் எங்கே போகணும்? That sister is there. I am not going to that church. You will be removed out of that fellowship. So fellowship கிடைக்கிற எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் சபைகள் இடம் கொடுக்கக்கூடாது. இடம் கொடுக்கவே கூடாது. It is not only the pastor's job. Every leader should be aware of all these things.
எல்லாருமே அதுக்கு ஒரு பொறுப்பெடுத்து எங்கள் சபை டிவைட் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் விட மாட்டோம். நாங்கள் ஒருத்தர் நேசிப்போம். யார் என்ன சொன்னாலும் உடனே கிளாரிஃபை பண்ணுவோம். அப்படியா சிஸ்டர் நீங்கள் இப்படி பேசுனீங்களா, அந்த சிஸ்டர் பற்றி, ஓ இந்த பிரதர் நீங்கள் இப்படி சொன்னீங்களா, இப்படி நான் கேள்விப்பட்டேன், உடனே கிளாரிஃபை பண்ணிடுங்க, எல்லாம் சரியாக போயிடும். நிறைய கேட்குறது எல்லாமே ரூமஸாக தான் இருக்கும். 5வது தூண் என்னன்னு சொன்னால் சுவிசேஷம் அறிவித்தல், எவாஞ்சலிசம். ஸோ 5 pillars. இந்த 5 தூண்களும் நமக்கு இருக்கும் பொழுது ஒரு சபை நிச்சயமாகவே நன்றாக வளர முடியும். ஒவ்வொன்றாக நம்ம பார்க்கலாம். முதல் தூண் மத்தேயு 28:19-20. ஆண்டவர் சொன்னார், நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து, அடுத்தது ஆண்டவர் சொன்ன வசனம் பாருங்க, 20 வசனம், நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படிக்கு அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். அண்டர்லைன் தட், உபதேசம் பண்ணுங்கள். Teaching is very important. Bible teachers are important. Every pastor should become a Bible teacher. அதனால பாஸ்டர்ஸ் சோம்பேறிகளா இருக்கக்கூடாது, சுறுசுறுப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதே போல ஹோம் குரூப்ஸ் இருக்குதா, ஸ்மால் குரூப்ஸ் இருக்குதா, லீடர்ஸாக அவ்வளோ போட்டுருக்குறாங்களா, ஒன்றும் தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது. ஜனங்கள் கேட்பாங்க, ஆசாரனுடைய வாயிலே வசனத்தை தேடுவார்கள், வார்த்தையை தேடுவார்கள். அப்போ நல்ல உங்களை எக்யூப் பண்ணி கொண்டு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கணும். நான் சொன்ன மாதிரி எத்தனை புக் இருக்கு, எவ்வளோ அதிகாரம் இருக்கு, எந்த வசனம் எங்க இருக்கு, எத்தனை ப்ராமிசஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்றது எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணி டிஜிஎஸ் தினகரன் ஐயா மாதிரி நீங்க எல்லாம் சொல்லணும்னு நான் சொல்லலை. அது அவருக்கு கொடுத்த கிருபை, அவருக்கு அவ்வளோ ஒரு மெமரி பவர், அவர் அவ்வளோ வசனங்கள் கோட் பண்ணுவார். எல்லாரும் அப்படி செய்ய முடியாது, அதனால பரவாயில்லை. பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க உங்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ அப்போதான் யூ கேன் பி எ குட் ப்ரீச்சர். அதாவது ஒருத்தர் கேட்டா, ஜீசஸ் பிசாசு வரும்போது அவனை விரட்டினதுக்கு காரணமே அவன் ஒன்று சொல்ல இவர் ஒரு வசனம் சொன்னார், அவன் ஒரு வசனம் சொல்ல இவர் ஒரு வசனம் சொன்னார், அவன் இன்னொன்று சொல்ல இன்னொரு வசனம் இவர் சொல்றாரு. ஸோ வசனம் தெரியலைன்னா அந்த பிசாசை எப்படி விரட்டி இருக்க முடியும்? ஸோ ஒரு ப்ரீச்சருக்கு வேர்ட் ஆஃப் காட் தெரியணும் கண்டிப்பா. நிறைய எவ்வளவு கற்றுக்கொள்ள முடியுமோ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். we need teachers. ஆகவே இங்கே மறுபடியும் நம்ம பார்க்கிறோம், ஆதி திருச்சபை இயேசு கட்டளையிட்டார். that's a great commission. ஆதி திருச்சபையிலே 42ஆம் வசனத்தில் வசிக்கிற 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும். வாட் இஸ் தட்? உபதேசம்னா அது என்னமோ உபதேசம் டீச்சிங், ப்ரீச்சிங். அப்போஸ்தலர்கள், அந்த 12 அப்போஸ்தலர்கள் இருந்தாங்க, அவங்க என்ன பண்ணாங்க? they did good teaching. ஏன்னா ஜீசஸ் நிறைய கேட்டுக்கிறாங்க பாருங்க. ஜீசஸ் இப்படி ஒரு ஹோம்ஒர்க் சொன்னார். ஒரு நாளைக்கு அவன் விதைக்கிறவன் 4 கிரவுண்டில் விதைத்தான்னு ஒரு கதை சொன்னார். ஸோ அதனுடைய அர்த்தத்தை எங்களுக்கு மட்டும்தான் சொன்னார். நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 12 பேருக்கு மட்டும்தான் சொன்னார். ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் சொல்லவில்லை. அந்த அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னார். தனியாக இருக்கும்போது, ஐயா அது என்ன ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு கதை சொன்னீங்களே, எல்லா இடத்துலையும் அங்கே விதைச்சான் இங்கே விதைச்சான், அது அர்த்தம் என்னன்னா இவங்களுக்கு மட்டும் சொல்றாரு. ஸோ இதையெல்லாம் கேட்டவர்கள் இவர்கள் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள். அதுதான் அப்போஸ்தலர் டாக்டரைன்ஸ், அந்நியோன்யமா. ஓகே, ஸோ உபதேசம். ஸோ early church, the first church, they had good preachers, they were apostles. ஓகே, ஸோ ஒரு போதகருடைய வேலை என்ன? ஒரு போதகர்னு போது நான் ஏதோ பாஸ்டர் அலெக்ஸ் மாத்திரம் சொல்கிறேன்னு நினச்சிட்டு இருக்காதீங்க. No, I mean leadership. I mean a pastoral team. So pastor's wife is included, Joel is included, the secretary is included, the treasurer is included, the Sunday school teacher is included, the choir teacher is included. So எல்லாருமே, the director, இங்கே யார் the media person is included. இது எல்லாம் சேர்ந்த pastoral team. பாஸ்டர் தனியாக ஒருத்தர் மாத்திரம் எல்லாம் செய்ய முடியாது. he needs a team. நீங்க எல்லாருமே பாஸ்டர்ஸ் தான். பாஸ்டருடைய லீடர்ஷிப்ல வரீங்க. Maybe you are not ordained, anointed pastor, but you are doing the pastoral job along with the pastor. So it is a pastoral work and the team is a pastoral team. So நீங்க அந்த போதகருடைய வட்டத்துக்குள்ள நீங்க க்ளோஸ் சர்க்கிள்ல இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. The main responsibility is of course the head pastor here, the senior pastor, the lead pastor. என்ன வேலை? nourish. ஜனங்களுக்கு நல்ல ஆகாரம் கொடுக்கணும், சாலிட் ஃபுட் கொடுக்கணும். சும்மா நான் சொன்ன மாதிரி பிரசங்கம் பண்ண தெரியாதனால என்னமாவது கதை சொல்லிட்டு ஊப்பி அடிச்சுட்டு போகிற வேலை இருக்கக்கூடாது. You know, at the end of my life, I am teaching all these things. After all this spiritual long journey of teaching the Word of God for nearly 48 years, I'm telling you, with all this experience, people are looking for good preachers and good teachers. You need to equip yourself, update yourself, teach, to care for the spiritual needs of the believers. ஒரு பிலீவர் போன வாரம் நல்லா சந்தோஷமா இருந்தார். இன்னைக்கு வொர்ஷிப்ல டல்லா உட்காந்து கையை தூக்க
கொடுக்க மாட்டேன்றார். உடனே அவர்கிட்ட கோவப்படுறத விட, பிரதர் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் யுவர் லைஃப், வாட்ஸ் கோயிங் ஆன், சிஸ்டர் ஏன் நீங்கள் ரொம்ப டல்லாக இருக்கீங்க, நீங்கள் சிரிச்சா கூட ஏதோ ஒரு வேதனை உங்களுக்குள்ளே இருக்குது, ஐ கேன் see it, what's happening with you, so what's wrong. ஸோ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்க உண்மையை சொல்லுவாங்க. then you can pray. அதுக்கு பேர் தான் spiritual care. if you are a parent you will care for your children. அதே மாதிரி care for the spiritual needs of the believers. அடுத்தது strong word of God will produce strong believers. அது சொன்ன பாருங்க, என்னுடைய சர்ச்சில் லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்கார்ந்துருக்கிற பிலீவர் கூட இன்னைக்கு எல்லாருமே most of them are pastors and leaders. ஏன்னு கேட்டார், strong word, I give strong word. most of them they know me as a worship leader. தமிழ்நாட்டில் ஜேக்கப்பா அவர் நல்லா பாடுவார், அவ்வளோதான் தெரியும், அவங்க என் பாட்டு மட்டும் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஏன்னா என்னுடைய காங்கிரிகேஷனுக்கு தான் தெரியும், he is not just a singer or a worship leader, he is a very good teacher அப்படின்றது என்னுடைய காங்கிரிகேஷன் பீப்புளுக்கு, எனக்கு கீழே உட்கார்ந்தவங்களுக்கு தெரியும். I teach a lot. ஸோ அதை கேட்டவங்க you won't believe, ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ள பார்த்தா ஒரு பாஸ்டர் லெவலுக்கு வளர்ந்துருவாங்க. அப்புறம் 7வது வருஷத்தில் பாஸ்டர் கேன் யூ கிவ் மீ ஆர்டினேஷன் கேட்பாங்க. I'll say gladly say yeah I ordain you. So you want to work under me or you work separately, independently? Then say இல்லை நாங்கள் போய் தனியாக வேலை செய்கிறோம், ஓகே ப்ளஸ் பண்ணி அனுப்பி விட்டுருவேன். ஸோ இப்படி எவ்வளவோ பேர் போயிருக்கிறாங்க, எவ்வளவோ பேர் ஐ ஹாப்பிலி சென்ட் தம். சில பாஸ்டர்ஸ் அனுப்பவே மாட்டாங்க, ஏன்னு கேட்டால் அப்புறம் சபையில் மக்கள் குறைச்சிருவாங்களே. ஐ டோன்ட் கேர் ஃபார் தேட். ஏன்னா கிரேட் கமிஷன், வாட் இஸ் கிரேட் கமிஷன்? டீச், சென்ட் தம் அவே, லெட் தம் கோ. உலகமெங்கும் போங்க, டீச் பண்ணுங்க, டிசைபிளை உருவாக்குங்க. அதை தான் நம்ம செய்யணும். உருவாக்கி 25-30 வருஷத்துக்கு இங்கே சேர்ல உட்கார வச்சுட்டு பேபியாவே உட்கார வச்சுட்டா என்ன பிரயோஜனம்? ஸோ ஒரு நல்ல சர்ச்சினுடைய அடையாளம் என்ன தெரியுமா? எப்படி நம்முடைய வீடுகளில் குழந்தைகளை நம்ம வளர்க்குறோம். அவங்க 18 வயசானா வெளியே போயிடுறாங்க. மை டாட்டர், கிராண்ட் டாட்டர், ஷீ இஸ் ஸ்டேயிங் இன் a hostel now. நேற்று வரைக்கும் வீட்டில் செல்லமாக இருந்த பிள்ளை இன்னைக்கு தனியாக ஹாஸ்டலில் கொண்டு விட்டாங்க, நீயே பண்ணிக்க எல்லாம் பண்ணிக்க. ஸோ ஒரு கட்டத்தில் பிள்ளைங்க வெளியே போனோம். அதே மாதிரி தான் ஒரு சர்ச்லையும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பிலீவர்ஸ் வளர்ந்து சண்டை போட்டு போகிறத நான் சொல்ல, நல்லா வளர்ந்து நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட பாஸ்டருடைய ஆசீர்வாதத்தோட சபை மக்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோட வேற எங்கேயாவது ஒரு ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கணும், வேற ஒரு ஊழியத்தை செய்யணும். கர்த்தர் என்ன அழைத்திருக்கிறாரதை நிறைவேற்றணும். இல்லை இருக்க சொன்னாங்கன்னா பாஸ்டரோடய இருந்து அவரோட கூட இருந்து ஒரு பிரான்ச் சர்ச் பாஸ்டராக இருக்கலாம், இல்லை சர்ச்சிலே இருந்து ஒரு அசோசியேட் பாஸ்டராக இருக்கலாம், வேலையை விட்டுட்டு ஃபுல் டைம் பாஸ்டராக வரலாம். எவ்வளவோ விஷயங்களை செய்யலாம், எவ்வளவோ விஷயங்களை செய்யலாம். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன வேணும்? ஸ்ட்ராங் வேர்ட் ஆஃப் காட். ஸ்ட்ராங் வேர்ட் ஆஃப் காட். ஸோ திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பில்லர். 5 தூண்கள் நம்ம படித்து கொண்டிருக்கிறோம். அதில் இது ஒரு முக்கியமான தூண்கள். ஸோ மோஸ்ட்லி ஐ டீச் திஸ் ஃபார் சர்ச் க்ரோத் செமினார் ஃபார் பாஸ்டர்ஸ் அண்ட் லீடர்ஸ். அதனால எல்லாம் பாஸ்டர் வேர்டு வரும். பட் யூ நீட் திஸ். உங்கள் சர்ச்சுக்கு, எல்லா சர்ச்சுக்கும் இது வேணும். why people leave church? ரீசன் என்னன்னு பார்த்தா, one of the main reason is no good feeding. A pastor should read Bible regularly, prepare messages, wait for revelation. A pastor must read good spiritual books and preach the essential, not the non-essential. தேவையில்லாத விஷயங்களை பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்க கூடாது. என்ன தேவையோ அதையும் நம்ம கொடுக்கணும். ஸ்ட்ராங் ஃபுட் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கணும், பிள்ளைங்க நல்லா வளர்றாங்க. சீப் ஃபுட் கொடுக்கும்போது அதுங்களுக்கு வியாதி வந்துடுது. அதே மாதிரி நல்ல ஃபுட் கொடுக்கணும், நல்ல டீச்சிங் கொடுக்கணும், நல்ல மக்கள் வளர்றதுக்கு நல்ல விசுவாசத்தை பற்றிய டீச்சிங்கள், அற்புதங்களை பற்றிய டீச்சிங், ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் எவ்வளவோ இருக்குது. There are so many hundreds of topics. What is anointing? What are the spiritual gifts? How can I get the spiritual gift? எவ்வளவோ பேசலாம், எவ்வளவோ சொல்லிக் கொடுக்கலாம். So you need to keep yourself, preach the essential, not the non-essential. Okay, people want to hear anointed messages. இன்னொன்று தெரிந்து கொள்ளுங்க, சும்மா நம்ம வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசும்போது மக்கள் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அதனால அந்த நம்ம கொடுக்கிற செய்தியில் ஒரு அபிஷேகம் இருக்குதா இல்லையான்றது மக்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும். Your messages should be anointed messages, filled with the power of God, filled with the power of God, filled with the power of God. Second pillar, praise and worship. துதி ஆராதனை. ஒரு சபை நல்லா வளரணும்னா பாஸ்டர் மாத்திரம் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டதா போதாது. அது ஒரு அதுக்கே அவ்வளோ வளருதுன்னா நல்லா வர்ஷிப் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இன்னும் டபுள் க்ரோத் ஆகிடும் இல்லையா? இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க. 15,000 பேர் வருவதில் 30,000 பேர் வருவாங்க. ஸோ வர்ஷிப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் a very strong pillar. ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு, உண்மையாய் தொழுது கொள்கிறவர்கள் பிதாவை ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும். எப்படி வர்ஷிப் பண்ணுமா? ஆவியோடும்
உண்மையோடும். I'll explain that. அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறதுன்றார். எப்போ? அப்பவே சொல்லிட்டாரு, இப்பவே வந்திருக்குதுன்னு. ஆனா இன்னும் நிறைய இடத்துல வரல. ஆனா அப்பவே சொல்றாரு இயேசு. அடுத்தது, தம்மை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு பிதாவானவர் விரும்புகிறார். Father God is seeking true worshippers. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபால்ஸ் worshippers இருக்கிறாங்க, உண்மையாய் ஆராதிக்கிறவர்களும் இருக்கிறாங்க, பொய்யாய் ஆராதிக்கிறவர்களும் இருக்கிறாங்க. ஆகவே தான் இயேசு சொன்னார், இந்த ஜனங்கள் தங்கள் உதடுகளினால் என்னை ஆராதிக்கிறார்கள், என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள், ஆனால் அவருடைய இருதயமோ தூரமாய் இருக்கிறது. ஆகவே தான் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை முழு பலத்தோடும், முழு ஆவியோடும், முழு சரீரத்தோடும், முழு ஆத்மாவோடும், அதாவது ஸ்பிரிட், சோல் அண்ட் பாடி எல்லாம் அலைன்டா இருக்கணும். நான் என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம பாட்டு வாயில பாடிட்டு இருக்கோம், ஆனால் மைண்ட் எங்கேயாவது வெளியே போயிட்டு இருக்கும், எங்கேயாவது சுத்திட்டு இருக்கும். ஆனால் வாயில கரெக்டாக பாடிட்டு இருக்கோம். ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார், இந்த ஜனங்கள் பொய்யாய் ஆராதிக்கிறார்கள், ஃபால்ஸ் வர்ஷிப்பர்ஸ். ஸோ உண்மையாய் ஆராதிக்கணும். ஏன்? தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார், அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும். What is that? What is that? I need to talk about it. There is a new move all over the world. There is singing, there is clapping, there is dancing, there is free worship. There is free worship. திருநெல்வேலி சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, திருநெல்வேலி பக்கம்லாம் நிறைய சிஎஸ்ஐ சர்ச்சஸ்ல மாசத்துக்கு ஒரு ஃப்ரீ வர்ஷிப் கொண்டு வந்துட்டாங்க. சிஎஸ்ஐ சர்ச்சில் பாமாலை கீர்த்தனை தவிர எதுவும் பாட மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த நாட்களிலே நல்ல ஜோயல் மாதிரி நல்ல வர்ஷிப் டீம் எல்லாம் கொடுத்து நீங்கள் வாங்க, நாங்கள் பாமாலை கீர்த்தனை இந்த சண்டே பாடல நீங்கள் வர்ஷிப் பண்ணுங்க, half an hour. Free worship, they lift their hands, they clap their hands. This is a big revival in a CSI church. ஆனால் இன்னும் நிறைய CSI churches வரல. ஆனால் இது எதை குறிக்கிறது என்று சொன்னால், ஆவியானவர் அசைவாட ஆரம்பித்திருக்கிறார். இந்த கடைசி காலத்திலே தேவன் துதி ஆராதனை எனும் அபிஷேகத்தை, அந்த கிருபை எல்லாருக்கும் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார், காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார், கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். So this is God's thing. So பரலோகத்தில் ஆராதனை நடக்கிறது. ஸோ ஆராதனை என்ன என்று சொன்னால், அங்கே என்ன ஆராதனை நடக்கிறது, அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? அங்கே இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகி சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று இரவும் பகலும் ஓய்வில்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ வர்ஷிப் சொல்றது, it is not talking about us, it is talking about God. It is talking about God. சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்து சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறவருக்கு முன்பாக அந்த ஜீவன்கள் மகிமையையும் கனத்தையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் செலுத்தும் போது. So what is worship? மகிமை, கனம், ஸ்தோத்திரம் இதெல்லாம் யாருக்கு செலுத்துறோம்? ஆண்டவருக்கு செலுத்துறது. அதுதான் worship. அதனால அந்த மாதிரி சாங்ஸ் நம்ம சபைகள்ல நிறைய சூஸ் பண்ணி பாடணும். கண்ணாப்னா ஏதோ 10 பாட்டு பாடிட்டு இருக்க கூடாது. You need to choose the right songs. So I do worship seminar, 1-day worship seminar, 5 days full of worship. I preach all about this for 1 week. I've written a book on that. I don't know whether I have that book or not. துதி ஆராதனை நடத்துவது எப்படி, praise, worship and glory, ஆங்கிலத்தில் நான் அதை எழுதியிருக்கிறேன். Okay, so giving honor, glory, அதுதான் worship. அப்போ என்ன நடக்குது worshipல? 24 மூப்பர்கள் சிங்காசனத்தின் மேல வீற்றிருக்கிறவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து. Can you come and stand with me in the keyboard? Yeah? Can you give me C major? Right? Strings, okay? Just strings, okay? This is worship, so just for a few minutes. So, இங்க என்ன பண்றாங்க? 24 மூப்பர்களும் என்ன பண்ணாங்களா? ஆண்டவருக்கு முன்னாடி வணக்கமாய் விழுந்து ஆராதிச்சாங்களாம். ஸோ ஆராதனைன்றது என்னெல்லாம் இருக்கு பாருங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல. நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், நம்ம எல்லாம் கிறிஸ்தவங்க தானே, நம்ம எத்தனை பேருக்கு இப்படி வணக்கமாய் விழுந்து ஆண்டவர் ஆராதிச்சிருக்கிறோம்? நிச்சயமா சர்ச்சஸ்ல யாருமே செய்யலை. நம்ம என்ன செய்ய விட மாட்டார், பாஸ் என்ன கீழே விழுந்து எந்திரிமா நீ அப்படின்னு எந்திரிச்சு வெளியே அனுப்பி விட்டுருவார். ஓகே, சபையில செய்ய முடியாது. நான் கேட்குறேன், ஓகே பாஸ்டரை குறை சொல்ல வேணாம், சபையை குறை சொல்ல வேணாம், நம்ம வீட்டில் யார் என்ன சொல்ல போற? ஆனா என்னைக்காவது இதை வாசித்துட்டே இருக்கிறோம் பைபிள் 50 வருஷமா, என்னைக்காவது ஒரு சாஷ்டாங்கமா விழுந்து நம்ம ஆராதிச்சிருக்கிறோமா? என்னைக்காவது சாஷ்டாங்கமா விழுந்து ஆராதிச்சிருக்கிறோமா? ஆனா நம்ம எல்லாரும் போடும் சாஷ்டாங்கம் செய்யவா, attention, சாஷ்டாங்கம் செய். ஆனா பாடுதானே சாஷ்டாங்கம் செய். ஆனா சாஷ்டாங்கமே பண்ணலையே, நான் நேரம் அப்படி நின்றுக்கிட்டு
நாட் அ வர்ஷிப் செமினார், அதனால் நான் ரொம்ப இதை பற்றி டீச் பண்ணல. ஆனால் வர்ஷிப்பில் இதெல்லாம் இருக்குது. தங்கள் கிரீடங்களை கழட்டி விட்டார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கிரீடம் வச்சிருக்கும் போது இவர் கொஞ்சம் பெரிய மனுஷன் போல கிரீடெல்லாம் வச்சு உட்கார்ந்துருக்கிறாரு, இவர் ஒரு ராஜா போல. ஆனால் கிரீடத்தை கழட்டினாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? நோ ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஸோ ஆராதனைன்னு வரும்போது we all are equal. இவர் பெரிய ஆஃபீஸர், இவர் பெரிய இவர் பிஷப், இவர் சாதாரண விசுவாசி, எதுவுமே கிடையாது. நான் இங்கிலாந்தில் என்னுடைய மகன் படித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது ஜெயனுடைய தம்பி இஸ் ஆல்சோ எ பாஸ்டர், இஸ் எ பென்சில்வேனியா. அவன் இங்கிலாந்து பைபிள் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவனை பார்க்கறதுக்காக நான் சென்றிருந்த பொழுது அங்கே நான் அவனுடைய மார்னிங் அசம்பிளி, ரெகுலர் அசம்பிளி கொஞ்சம் ஒரு half an hour இல்லை 45 minutes. All these British people in their suit, ஏதோ ஒரு வர்ஷிப் சாங் ஒன்று பாடிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா எல்லாம் இப்படி இங்க குறுக்க அப்படியே கரையில கிடக்குறாங்க. அப்போ எனக்கு அதை பார்க்கும்போது, ஆனால் நான் ஒரு இந்தியன் அப்படியே அட்டென்ஷனாக தான் நிற்கிறேன், எனக்கு வரமாட்டேங்க. ஏன்னா நம்ம இப்படியே நாம் எல்லாரும் எழுந்து நின்று அப்படின்னு சொன்னால் தான் எந்திரிப்போம், எல்லாரும் எந்திரிக்கவே மாட்டோம். கைகளை விரைவாக தட்டுவோம்னாலும் தட்டவும் மாட்டோம். ஆனால் இட்லி சாப்பிடும் போது வாயை ஆட்டோமேட்டிக்காக தருவேன். நம்ம இப்படியே வளர்த்துட்டாங்க. நாம் எந்திரிப்போம், உட்காருவோம், முழங்கால் படியிடுவோம், கடவோம் எல்லாம் சொல்லி நம்ம ஒரு வழியாகி பப்பட் மாதிரி ஆகிடுவாங்க. நமக்காக வரமாட்டோம். அதே நேரத்தில் இங்கே இங்கிலீஷ் சர்ச்சஸ்லாம் நீங்கள் எல்லாரும் போயிட்டு தானே இருக்கீங்க. இங்கிலீஷ் சர்ச்சஸ் பாருங்கள், ஒரு பாஸ்டர் ப்ரீச் பண்ணும்போது ஆமே அப்படின்வாங்க. நம்ம அங்கே ஆமே நடுவில் கத்துற ஆமே ப்ரீச் பாஸ்டர், ப்ரீச் குட் பாஸ்டர். நமக்கு என்னதான் பாஸ்டர் என்னதான் ப்ரீச் பண்ணாலும் வெளியே கான்ஃபரன்ஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். நல்லா இருந்துச்சு பாஸ்டர், தேங்க்யூ பாஸ்டர் கூட போதுமானோம். இந்தியன் மைண்ட் செட் we need to change. பைபிள் மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம வரணும். Don't identify yourself as Indian in the presence of God. We all are God's children. We are all God's children. Hallelujah. We need to change. மாறணும். மாறவே மாறணும். So இந்த worship பத்தி ரொம்ப நான் டீப்பா திங்க் பண்ணி I've done a research on that. That's my research paper. So எல்லாம் ஆண்டவர் ஒன்னோட வெளிப்படுத்துறாரு. என்னெல்லாம் இருக்குது பாரு. கிரீடத்தை கழட்டி வச்சிடறான். நோ ஐடென்டிஃபிகேஷன். நான் பெரியவன், நீ பெரியவன், நான் மேல் ஜாதி, கீழ் ஜாதி ஒண்ணு கிடையாது. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் we all are equal, washed by the blood of Christ. So அவங்க சொல்றாங்க, தேவரீர் மகிமையும் கனத்தையும் வல்லமையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு பாத்திரா இருக்கிறீர், நீரே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தீர் என்று அவர்கள் பாடினார்கள். This is actually a song. பாடுறாங்க எல்லாரும், கீழே விழுந்து கிடந்து பாடுறாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? So this is part of worship. ஆனா worshipனா அதோட கான்செப்டை நம்ம புரிஞ்சிக்கல. For example, when I meditated on this, the Lord reminded me this song, C major. If you have that, you can play, right? If you have the level, you can play. Huh? No, not walls. Okay. I'll start singing this song. You identify this song, okay? Sarvalokaadiva Namaskaram Sarvasirishtigale Namaskaram. இது நான் சின்ன வயசுல பாடிட்டேன். இந்த பாட்டு பாடும்போது காணிக்கை எடுக்கப்படும். ஆண்டவர் மண்டல் ஒரு அட்டி அடிச்சு கொட்டு போட்டு என்ன சாங்னு கவனிங்க. நமஸ்காரம்னா என்ன? கும்பிடுற ஆண்டவர். சர்வ லோக அதிபதியே நான் உம்மை கும்பிடுகிறேன். I worship you, Lord. You are the creator of the universe. Lord, I worship you. I bow before you. I fall at your feet. தரை கடல் உயிர்வான் சகலமும் படைத்த, தரை கடல் உயிர்வான் சகலமும் படைத்த தயபல பிதாவே நமஸ்காரம். என்ன ஒரு அருமையான பாடம். என்ன பாடும்போது உடம்பெல்லாம் புல்லு இருக்குது. கும்பிடுற சாமி, கும்பிடுற ஆண்டவர். ஆக்சுவலாக நமஸ்காரம் சொன்னால் நம்ம எல்லாரும் கை கூப்பிடுங்க. அது மாத்திரம் இல்லை, இப்படி வணங்கணும்.
அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். இந்த கீர்த்தனை பாட்டை பாடும்போது எழுதி இருக்கும்போது அவங்கெல்லாம் நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம் ஒர்ஷிப் பண்ணியிருப்பாங்க, கூட்டம் பாட்டியிருப்பாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஆகிட்டோமா, நமக்கு இதெல்லாம் என்னன்னே தெரியாமல் அது என்னன்னு ஒருத்தருக்குமே புரியல. திருவவதார நமஸ்காரம் ஜெகத் ரட்சகரே நமஸ்காரம் திருவவதார நமஸ்காரம் ஜெகத் ரட்சகரே நமஸ்காரம் தரணியில் மானுட உயிரழைத்தோங்க தரணியில் மானுட உயிரழைத்தோங்க தருவியில் மாட்டோய் நமஸ்காரம் தருவியில் மாட்டோய் நமஸ்காரம் பரிசுத்த ஆவி நமஸ்காரம் பரமச குருவே நமஸ்காரம் பரிசுத்த ஆவி பரமச குருவே நமஸ்காரம் அருமையாய் அடியார் அகத்தினில் வசிக்கும் அருமையாய் அடியார் அகத்தினில் வசிக்கும் அரிய சித்தேசம் நமஸ்காரம் அரிய சித்தேசம் நமஸ்காரம் முத்தொழிலோரே நமஸ்காரம் மூப்பிலொன்றோரே நமஸ்காரம் முத்தொழிலோரே மூப்பிலொன்றோரே ஓ கர்த்தாதி கர்த்தா கருணா சமுத்திரா கர்த்தாதி கர்த்தா கருணா சமுத்திரா நித்யத்ரீனா நமஸ்காரம் நித்யத்ரீனா நமஸ்காரம் சர்வரோகாதிபா सर्वसृष्टियमे नमस्कारं सर्वलोकाधिपा सर्वसृष्टियमे नमस्कारं तरै கடலுயிர்வா சகலம் படைக்கிறார் தரை கடலுயிர்வா சகலம் படைக்கிறார் தயவரபிதாவே நமஸ்காரம் தயவரபிதாவே சர்வலோகாதிபா நமஸ்காரம் सर्वसृष्टियमे नमस्कारं सर्वलोकाधिपा सर्वसृष्टियमे नमस्कारं நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய தாத்தா பாட்டிமார் அவங்க அப்பா அம்மாமார் இந்து மார்க்கத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்ட அதனால தான் கீர்த்தனைகள்லாம் ஹிந்துஸ் பாடுற மாதிரி எழுத ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா அவங்கெல்லாம் அந்த இதுலேருந்து வந்ததுனால அந்த மாதிரி பாட்டு தான் கேட்பாங்க. இப்போ நம்ம டேஸ்ட் எல்லாம் மாறிடுச்சு, வேற ஜென்ரேஷன் நம்ம. ஸோ அதனால கீர்த்தனைகள் எழுதி ஒரிஜினலாக அப்படி தான் பாடாங்க. அந்த கீர்த்தனை கூட பாட முடியாமல் கீர்த்தனுடைய நிறைய டியூன்ஸ் எல்லாம் நம்ம மாற்றிட்டோம். ஓகே, that's a different line, but what I tell you is this is a worship song. அக்கால உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன், துதி பாடல் என்றால் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆராதனை பாடல்லாம் என்னன்னு தெரியுமா? க்ளோரி சாங்னா என்னன்னு தெரியுமா? திஸ் இஸ் அ worship song. ஏன்னா சர்வலோக அதிபதியே பிதாவே நமஸ்காரம், about the Father God. The second one, திரு அவதாரா, it's about Jesus. தருவினில் மாட்டாய், what is that? தரு. ஸோ இதெல்லாம் நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். what is that? தரு. இதை தெரியாமலே கொயர்ல 4 parts பாடிருக்கிறேன். தருணா, what is that? தருணா மரம், மரம், சிலுவை மரத்தில் மாண்டவனே நமஸ்காரம். அரிய சித்தாய் அகத்தினில் வசிப்பவரே அருவியே, Holy Spirit.
reside in me, Lord. You dwell inside of me. I worship you, Lord. So எப்படி நான் நினைக்கிறேன், நெடுஞ்சாலையை கூட விழுந்து வணங்கி உங்க ஆண்டவரை ஆராதிச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா இந்து பின்னணியிலிருந்து இவங்கெல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டு இந்தியர்கள் வந்தவனா. ஹிந்துஸ் பாருங்க இன்னும் நெடுஞ்சாலையே விழுந்து கும்பிடுறாங்க. ஆனால் நம்ம ரொம்ப வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல், நம்ம பிரிட்டிஷர்ஸ் நம்மளை நடத்தினால எல்லாம் அட்டென்ஷன்லேயே நின்று பாட்டு பாடி பழகிட்டோம். அதனால தான் நிறைய பேர் கையை தூக்க மாட்டாங்க, கையை தட்ட மாட்டாங்க, சத்தமாக பாட மாட்டாங்க. வி ஃபோக்கஸ் நிறைய என்ன சொல்கிறது, நம்ம அந்த ட்ரெடிஷன்ஸ், அந்த டெக்கோரம், ப்ரோட்டோகால், அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம சொல்லுவோங்க, சாரை விட்டு சக்கையை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. கரும்பு சாறு அது சக்கை ஒரு பக்கம், அது சக்கையெல்லாம் நம்ம வாங்கி நிறைய வருதுன்னு அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம். ஆனால் குடிக்க வேண்டிய ஜூஸை விட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் தி எசன்ஸ். ஸோ ஐ என்கரேஜ் யூ, யூ ஹேவ் அ குட் மியூசிஷியன் அண்ட் யூனோ, ஒரு சண்டே நீங்கள் இந்த மாதிரி சாங், கீர்த்தனை சாங்லாம் பாடி வர்ஷிப் ஆகும். ஒரு சண்டே பெர்மான் சாங்லாம் பாடி வர்ஷிப் ஆகும். ஒரு சண்டே இங்கிலீஷ் தமிழ் சாங், இன்னைக்கு பாடிங்களா ப்ரைஸ் எலிவேஷன், அந்த மாதிரி சாங். 4 வாரம் 4 மெனு கொடுங்க, டேஸ்ட் வர்ஷிப். யூ நீட் டு பில்ட் அப் யுவர் வர்ஷிப். ஒரே பேட்டர்ல அப்படியே போயிட்டு இருக்கக்கூடாது, ஸ்டீரியோ டைப், அது போரடிக்க ஆரம்பிச்சு. கிவ் வெரைட்டி. இந்த வாரம் எப்படி இருக்க போது வர்ஷிப் அப்படின்னு மக்கள் ஓடி வரும். So worship is a pillar. Praise and worship is a pillar. Why it is so important? Because only praise and worship brings down the presence of God. தேவனுடைய பிரசன்னத்தை கொண்டு வர்றதே இந்த துதி ஆராதனை தான். That's why choir practice is important. Choir people are important. Musicians are important. Their spiritual life is important. Because they can bring down the glory of God. சாலமோன் தேவாலயத்தில் 120 ட்ரம்பட் அவங்க எல்லாம் வாசிக்கும் போது தேவனுடைய மேகமே ஆலயத்துக்குள்ள உள்ள வந்துருச்சுங்க. அது எப்போ வந்துச்சு? பிரசங்கம் பண்ணும்போது இல்லை, எல்லாரும் பாடி துதிக்கும் போது தேவ ஆலயத்துக்குள்ள தேவ மகிமை வந்துருச்சு. Cloud entered. What is that cloud? The glory of God. Because of the glory of God, even the musicians could not minister. The priests could not minister. எல்லாரும் அப்படியே விளைச்சு போயிட்டாங்க, கீழே பொதுன்னு விழுந்துட்டாங்க. அவங்களால ஊழியம் செய்து நிற்க கூடாமல் போயிட்டு இந்த வார்த்தை கவனி. They couldn't stand. They couldn't stand the presence of God. அந்த அளவுக்கு நம்ம worship கொண்டு போறோமா? நம்முடைய சபைகளை கொண்டு போறோமா? Because we are bound by time. We don't give God time. We are ரொம்ப tradition bound. அதனாலதான் nobody is willing to change anything. Revival is change, but we pray for revival. ஆனா ரிவைவல்னாலே மாற்றம் தானே. ஆண்டவர் மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கு ஆசைப்பட்டாருன்னா இல்லை, நான் அதைத்தான் இப்படிதான் இருப்பேன், அப்படிதான் பாருங்க, அந்த பாட்டு தான் பாடுவேன், இந்த பாட்டு தான் பாடுவேன், இந்த பாட்டு நான் பாட மாட்டேன். பிடிவாதம் பண்ணக்கூடாது. தேவனுடைய பிரசனத்தை கொண்டு வருகிற எந்த பாடல், அது எந்த சபை பாடலாக இருந்தாலும் நீங்கள் பாடலாம். தெய்வ பிரசனம் அங்கே வரணும். அதனால தான் you need to choose worship songs. So first stanza, Father God. Second stanza, Son. Third stanza, about the Holy Spirit. Fourth stanza, about the triune God. திரியேக தெய்வமே நமஸ்காரம். So இந்த மாதிரி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிற பாடல்களை உங்க பாடல் புத்தகத்தில் நீங்க பாருங்க. 10 சாங்க நீங்க செலக்ட் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இல்லைங்க, அதான் உண்மை. ஜீசஸ் பத்தி தனியா பாட்டிருக்கும், பரிசுத்த ஆவியானவரை பத்தி தனியா பாட்டிருக்கும், பிதாவானவரை பற்றி தனியா பாட்டிருக்கும். ஆனால் சர்வலோகாதிபால பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரை பற்றிய பாடல். இதுதான் கம்ப்ளீட் 100% worship song. இந்த மாதிரி பாடல் எவ்வளவு பாடல் இருக்கிறது? இல்லை இல்லை, நிறைய இல்லை, எழுதணும். பட் நதிங் ராங் இன் ஜீசஸ் பத்தி பாடுறது தப்பு இல்லை, பரிசுத்த ஆவியானவரை பத்தி ஒரு தப்பு எல்லாம் கிடையாது. ஆனா நான் சொல்றது என்ன அழகா அந்த காலத்துல எப்படிப்பட்ட பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க பாருங்க. நீங்க அதை எடுத்து நீங்க பாடும்போது அதுல அந்த தேவனுடைய பிரசனம் அவ்வளவு மகிமையா சபையில இறங்கி வரும். அப்ப இறங்கி வந்தா என்ன நடக்கும்? ஆண்டவர் சொல்லுகிற நாமத்தை உயர்த்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும் நான் வந்து உன்னை, ஆமா, ஓ ஜோயல் நல்ல கீபோர்ட் பிளே பண்ணி அப்படின்னு போறவர் ஆண்டவர் கிடையாது. He will come, first he will come, and the worship attracts the presence of God. So he will come down to your church and he will bless everyone. So worship முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாஸ்டர் ஜெபம் பண்றதுக்கெல்லாம் கியூல நிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அப்பவே ஹீலிங் எல்லாமே நடக்கும். உங்க ப்ராப்ளம் எல்லாம் மனசுல ரொம்ப வெயிட்டா வந்திருப்பீங்க, கனமான இருதயத்தோட வந்திருப்பீங்க. ஆனா எல்லாமே பாரமெல்லாம் குறைந்து பிரதர் என்னாச்சுன்னு தெரியல. worship டைம்ல God healed me, God touched my body, God touched my mind. ரொம்ப பாரத்தோட வந்த அப்படியே லைட் ஆயிடுச்சு பிரதர். That's why worship leader is equally important to the pastor. அதனால
அதை இங்கே they call worship pastor. அதுக்குன்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே இருக்குது. worship pastor, full time pastor அவங்கலாம் சம்பளம் கொடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. full time pastors. ஏன்னா இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு தெரியுது worship is very very important. My daughter is in the worship team. My granddaughter புதன்கிழமை எல்லா சாங் லிஸ்ட்டும் உங்களுக்கு கார்ட்ஸோட வந்துடும். யார் யார் என்னென்ன பாடுறா, என்னென்ன ப்ளே பண்ணுறா, எந்த ஸ்டான்ஸா பாடுறாங்க, எத்தனை தடவை பாடுறாங்க, எல்லாமே வந்துடும். Perfection in worship. எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறாங்க. Wednesday they get the list. அதுக்கப்புறம் கேட்வே சர்ச்சில் சாட்டர்டே ஈவினிங் 4 o'clock சர்வீஸ் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அடுத்த சண்டே ஈவினிங் வரைக்கும் they cannot move. எல்லா சர்வீஸ்லையும் அட்டன் பண்ணி ஆனவா 13 வயசுலேருந்து அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. She's in the choir, in the youth choir, children choir, now she's in the adult choir. They have to be there. சாப்பாடு இருக்காது, ஒன்றும் இருக்காது. They have to go through it. Worship is very very important. It's a powerful pillar. It's a powerful pillar. So நான் சொல்றது church worship பத்தி இப்ப சொல்றேன் churchக்காக. But I teach 3 things. Personal worship, everybody say that. Family worship, church worship. So நான் சொல்றது corporate worship, church worship. ஆனா நீங்க பர்சனலா நீங்க ஒவ்வொருவரும் உங்க வீட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க கீழே விழுந்து கூட ஆராதிக்கலாம், முழங்கால் படிட்டு ஆராதிக்கலாம், நின்று ஆராதிக்கலாம், கைகளை உயர்த்தி ஆராதிக்கலாம், எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் ஆராதிக்கலாம். சர்ச்சில் எல்லாம் நம்ம டைம் பவுண்டா இருக்கும். பர்சனல் வர்ஷிப் நீங்க தினந்தோறும் பண்ணலாம். தாவீது எப்படி பண்ணார்? ஆகவேதான் அவர் சொல்லுகிறார், அதிகாலமே தேடுகிறே ஆர்வமுடன் நாடுகிறே, அதிகாலமே the visitation of God. Hallelujah. The two mantle God has given me is worship and revival. So my heart goes for that. I teach everywhere. I encourage every leader, pastor to become a worship leader, to become a revivalist. I give a definition. Reverend Jacob, I mean, it's not Reverend Jacob, it's a revivalist Jacob. So every pastor, Reverend Alex, Abina, revivalist Alex. That's the definition. Good. Everybody should become a revivalist. Okay, quickly go. There are 3 stages. What are the 3 stages? Praise, worship, glory. So praise la ஆரம்பிக்கிறோம். அது அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம கூட்டி போகுது. Step 2 worship. Worshipல நம்ம நின்று கொண்டிருக்கும்போது அது எங்க கூட்டிட்டு போகுது? Glory. மகிமைக்கு கூட்டிட்டு போகுது. அதனால worshipல இந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்கணும். மேபி 3 சாங் பாடினா கூட ஒன்னு praise இருக்கணும், செகண்ட் சாங் worship இருக்கணும், 3 glory இருக்கணும். worship சாங்னா என்னன்னா இப்ப இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டேன். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன். சர்வலோகாதிபா. It's a slow song. அதே மாதிரி worship song நிறைய இருக்கு. All speak songs. Okay, glory songs is full the presence of God. All about the presence of God. Deva prasannaye irangiye
வந்திடுதே தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே தேவனின் மகிமை நம்மையெல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தானத்தில் மூடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மையெல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தானத்தில் மூடுதே. தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. என்ன அருமையான சங்கீதம் பாருங்க. ஒரு பாட்டு இந்த மாதிரி பாடினா போதும். தேவனின் தூதர்கள் அடுத்த செஞ்சா தேவ தூதர்கள் இங்க பறக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும். நம்முடைய செஷன் எல்லாம் I'm not going to go for that, right? But worship is so beautiful. It is so powerful. I'm just giving you some samples, taste. God willing, I'll come some other time. We'll have a worship seminar, worship conference, and worship celebration in the evenings. A good musician. I will surely come for joy. And you can invite all the churches. We can have a worship conference, not only for your church. இந்தியாவில் இருக்காது அது ஒரு இது பாஸ்டர்ஸ் கூப்பிட்டாங்க ஒரு 10 சர்ச்சஸ் சேர்ந்தா தான் நான் போவேன். இல்லைன்னா I don't go to single church. There's no time for all this. For the birth months அவருடைய ஜெபத்தோடத்தில் 1000 பாஸ்டர்ஸை கூப்பிட்டு என்னை வச்சு 4 days செமினார் 5 days நடத்துனார். 1000 பேர் இது மாதிரி டீச் பண்ணும்போது ஒரு ஓரத்தில் birth months கீழே தரையில் விழுந்து கிடந்து worship பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். டீச் பண்ணுறதை கேட்டு இப்போ ஸ்கூல் ஆஃப் வர்ஷிப் 19ல ஜெபத்தோட்டத்தில் தான் நடத்துகிறோம். 5 நாள் அது ஒன்லி ஃபார் யூத் தான் அந்த கேம்ப். God willing will do one here or somewhere so all youth can attend. அது 13 வயசுலேருந்து 30 வயசு மட்டும்தான், வேற யாருக்கும் கிடையாது. அதனுடைய விஷன் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த விஷன் என்னன்னா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனை ஆராதனை தலைவர்களாக இருக்கும். இது வரைக்கும் 1000 பேருக்கு மேலே அப்படி ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். 5 நாளும் ஃபாதர் பெர்மன்ஸ் என்னுடைய சைடில் சின்ன பிள்ளை மாதிரி உட்கார்ந்து நோட் எடுத்து நோட்ஸ் எழுதிட்டு ஒரு செஷன் கூட மிஸ் பண்ணலங்க. நிறைய கற்றுக்கிட்டேன், நிறைய நான் மிஸ் பண்ணேன் என் லைஃப்லன்னு சொல்லுவேன். ஸோ என்கரேஜ் டு ரைட். ஃபாதர் நீங்கள் நிறைய ப்ரைஸ் சாங் எழுதியிருக்கிறீங்க. நன்றி நன்றி, நிறைய எழுதியிருக்கிறீங்க. இனி வர நாட்களில் மகிமையை பற்றி நிறைய எழுதுங்க. அதுதான் சபைகளை தெய்வ பிரசனத்துக்குள்ள கொண்டு போகும். நம்ம என்ன பாட்டு பாடுறோமோ அதுதாங்க சர்ச்சுக்குள்ள வரும். இப்போ ஆண்டவர் சுகமளிக்கிற தேவன் நீங்கள் பாட்டீங்கன்னா ஒரு ஹீலிங் ப்ரெசன்ஸ் இந்த இடத்துல வரும். ஆனால் க்ளோரியை பற்றி பாட்டீங்கன்னா க்ளோரி ப்ரெசன்ஸ் இந்த இடத்துல வரும். மகிமை இந்த இடத்துல வந்துடும். அப்படியே மகிமை வந்துருச்சுன்னா mountains melt like wax at the presence of God. Hallelujah. That's the key. Bring down the presence of God. Glory வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகுமா? பர்வதங்களும் மெழுகு போல உருகி விடுமா. அப்படி என்று சொன்னால் உங்கள் தலையிலே சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். மிஸ்டேக் ஒரு கட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. டாக்டர் சொல்லுங்க உள்ள ஒரு கட்டி இருக்குது, ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். ஓகே, தேவ பிரசனத்துல மலையே உருகுதுன்னா இந்த கட்டி உருகுமா உருகாதா? உருகுமா உருகாதா? நீங்க சொல்லுங்க. நம்பணும் விசுவாசிக்கணும். உருகுமா உருகாதா? அப்போ உள்ள ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது, கிட்னி சரியாகுமா சரியாகாதா? ஹார்ட் சரியாகுமா சரியாகாதா? அப்போ இருக்கிறவங்களுக்குலாம் பிரதர் ஜோம் பண்ணுங்க. நீங்க வீட்டில் ஒரு பர்சனல் ஒர்ஷிப் ஒழுங்கா பண்ணீங்கன்னா அங்கேயே தேவ பிரசனம் உங்களை ஹீல் பண்ணிடும். இட்ஸ் a simple truth. ஃபேமிலியா நீங்க வர்ஷிப் பண்ணீங்கன்னா அங்க தேவன் இறங்கி வந்து குடும்ப பிரச்சனைகளை எல்லாம் சரி பண்ணிடுவார். சிம்பிள் ட்ரூத். ஆனால் நம்ம யாரும் செய்ய முடியறது இல்லை. சர்ச்சில் அதே மாதிரி தான் பவர்ஃபுல் வர்ஷிப் நடந்து கொண்டு இருக்கும்போது ஹீலிங்ஸ் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக். தலைவலி இடுப்பு வலி என்ன வலினாலும் போயிடும். குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை உண்டாகும். Literally I can go on saying, giving you a lot of examples. ஒரு அம்மா breast cancerல ஒரு பக்கமே கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. A new breast came out. God's presence. அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு உள்ள லங்ஸ் கட் பண்ணிருந்தாங்க. ஒரு நியூ லங்ஸ் உள்ள வந்துருச்சு. ஈவன் நியூ டீத் கூட வந்துருக்குதுங்க. செட்ஸ் ஆஃப் டீத். இன்னும் நம்ம அந்த லெவலுக்கு போகல. ஏன்னா நம்ம சும்மா ஒரு ரொம்ப கீழே தான் இருக்கு.
நம்ம அந்த லெவலுக்கு போகலாம். அந்த லெவல் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆனால் இருக்குது, சில சபைகள் இருக்குது. Bethlehem Church, for example, California. It's there. People are there. அதனால நீங்கள் எல்லாரும் நிறைய வர்ஷிப் சாங்கள் சும்மா வெறும் சாதாரண கிறிஸ்தவ பாட்டியை கேட்டு இருக்காதீங்க. Go deeper, go deeper. Jesus said, launch out into the deep. Launch out into the deep. Don't stand on the seashore. அலையில காலை விட்டு இப்படியே வேடிக்கை பார்த்தெல்லாம் போதும். Walk inside. Go to the swimming deep. Launch inside. Take your boat inside. Have deeper experiences with God. வரணுங்க நமக்கு எல்லாம் பாருங்க. We are bound by time. இல்லைன்னா இதை இப்படி ஒரு 10 நாள் கான்ஃபரன்ஸ் ஆகணும்னா you can experience the glory cloud here. எங்க ஸ்கூல் ஆஃப் வர்ஷிப்ல எல்லாம் ஷீலா இஸ் மை விட்னஸ் அண்ட் lot of people are witnesses. இது மாதிரி கீபோர்ட்ல ஒரு சாங் கூட ப்ளே பண்ணிருக்க மாட்டோம். ஜோயல் இந்த முன்னாடி குட்டி பிள்ளைங்க உட்கார்ந்துருச்சு இல்லை, எல்லாம் அந்நிய பாஷையில பேச ஆரம்பிச்சிருக்கு. எஸ் பாஸ்டர், நான் அது ஹோலி ஸ்பிரிட் செஷனாகவும் இருக்காது. நான் யாரையும் கை வச்சிருக்க மாட்டேன், அதை பற்றி ஒரு வரி கூட பேசியிருக்க மாட்டேன். யூ நீட் டு ஸ்பீக் இன் டாக், யூ நீட் ஹோல் நத்திங். நான் வர்ஷிப்பை பற்றி பேசிட்டு இருக்கேன். We have literally seen 13-year-old, 12-year-old people falling under the ground, talking in tongues, seeing visions for 1 hour. Nobody could go near them and wake them up. They are under the strong presence of God. இது எனக்கே தெரியாதுங்க. நான் ஏதோ நான் பண்ண நினைக்கிறேன், எனக்கே தெரியாது. நான் ஸ்கூல் ஆஃப் வர்ஷிப் இவர மாதிரி பீப்புளுக்கு, ஜூனியர் பாஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு 40-year-old அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு நடத்தி கொண்டிருப்பேன். அதே மாதிரி அட்வர்டைஸ் பண்ண ஸ்கூல் ஆஃப் வர்ஷிப் கிராஷ் கோர்ஸ் மண்டே டு ஃப்ரைடே. ஆனால் வந்தது எல்லாம் பார்த்தா குட்டி குட்டி பிள்ளைங்க, 12 வயசு, 13 வயசு, 14 வயசு. I got so discouraged. நான் இவர மாதிரி பீப்புளுக்கு, இந்த பிள்ளைங்களுக்கு நான் மகிமை அது இதெல்லாம் சொன்னால் என்ன புரிய போகுது? எல்லாம் குட்டி குட்டி பிள்ளைங்களாம் நடத்தக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். The Lord talked to me and said, no, give a try. சின்ன பிள்ளைகள் அற்பமாக என்னங்க, ஃபர்ஸ்ட் நைட்லேயே பார்த்தா பெரியவங்க புரிஞ்சுக்கிறத விட அந்த பிள்ளைங்க அவ்வளோ குயிக்காக எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிச்சு. அந்த 5th day வர்றதுக்கு முன்னாடி they were all in tears, they were all filled with the power of God, and you know they experienced heaven. ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும், just 5 நாள் வர்ஷிப் வேற டாபிக்கே கிடையாது. வாட் இஸ் பிரைஸ், அது ஒரு நாள் போயிடும். வாட் இஸ் வர்ஷிப் அப்படின்றது 1.5 நாள் போயிடும். வாட் இஸ் க்ளோரின்றது அந்த செஷன்லாம் எடுத்து முடிச்சா எல்லாம் everybody will be in the glory. So since 2010 இருந்து அதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். They are all great worship leaders and they have started writing songs. They are all right hand for our ministry. Like strong people are there. So much transformation. That's the power of worship. ஒரு சாட்சியா அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமைக்காக நான் அதை ஷேர் பண்றேன். That's the power of worship. I'm encouraging you to bring that kind of worship in churches. So not only ஒரு worship leader மாத்திரம் இருந்தா போதாது, pastor should cooperate, members should cooperate. You should encourage your children to learn musical instruments. You should send your children to the choir. எல்லாம் அனுப்பி அவங்களெல்லாம் உற்சாகப்படுத்தி நம்ம இதெல்லாம் கட்டி எழுப்பணும். இதைத்தான் ஆண்டவர் சொன்னார், விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை நான் மறுபடியும் எடுத்து கட்டுவேன்னு சொன்னார். அந்த லாஸ்ட் டேஸ்ல இருக்கிறோம். தாவீதின் கூடாரம்னா என்னங்க, 24 மணி நேரமும் துதிக்கிறவர்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணாரு. எத்தனை பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாரு? எத்தனை பேர்? பார்த்தீங்களா, நம்ம ஒன்றும் தெரியல பாருங்க. ஐ எம் நாட் புட்டிங் யூ டவுன். ஏன்னா நம்ம இதுக்கு ஃபோக்கஸே கொடுக்கல. ஏன்னா நம்ம வர்ற ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் எல்லாரும் கர்த்தர் உன் கண்ணீரை துடைப்பார் மகளே, கவலைப்படாது. இந்த மாதிரி preachers எல்லாம் போகணும். We need preachers who can take you into the glory of God. கர்த்தர் உன் கண்ணீரை துடைப்பார்ன்றது உங்களுக்கு தெரியாதாங்க? கவலைப்படாத சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் வரணுமா? உங்களுக்கு தெரியாதான்னு கேட்கிறேன். Are we babies? We need people who can give us solid food, good stuff, strong food. ஏன்னா நம்மளும் அப்படி கேட்டு கேட்டு அப்படியே தலையாட்டு உட்காந்து கூட சேர்ந்து நம்மளும் அழுதுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம். We are not babies. God wants you to grow. God wants me to grow. God wants every church to grow, reach, climb on the mountain top. God has so many things on the top. We need to take it. We need to take it. Don't be people pleasers. பவுல் சொல்லுகிறார், நான் ஜனங்களை பிரியப்படுத்துகிறவனா இல்லாம என் கர்த்தரை பிரிய மாம்சத்துக்கும் ரத்தத்துக்கு நான் இடம் கொடுக்கவில்லை. எந்த ஒரு பாஸ்டர், எந்த ஒரு லீடர்ஷிப்
கர்த்தரை பிரியப்படுத்தி போய்க்கொண்டே இருக்கிறாங்க, அவங்க பின்னாடி ஜனக்கூட்டம் வந்து கொண்டே இருக்கும். பீப்புள் பிளேசஸ் இருக்கிறவங்க ஓரளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகலாம், ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி போய் கொண்டிருக்க முடியும். சொல்லுது, I think if you are spiritually mature you will understand and follow. It may look like a rough thing, but that is the truth. That is the truth. So the third stage in the glory level போயிட்டோம்னா இதுக்கு அடுத்தது revival. The fourth one is revival. இதுதான் அசுசா ஸ்ட்ரீட்ல நடந்தது. 3 வருஷம் அந்த கிளவுட் இருந்தது. தெய்வ பிரசன்னம் அங்க வந்து இறங்கிருச்சு. அதிலிருந்து பிறந்ததாங்க பெந்தேகோஸ்தே டினாமினேஷன். இன்னைக்கு ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் நெக்ஸ்ட் டு கேத்தலிக் சர்ச் பெரிய டினாமினேஷன் எதுன்னா இன்னைக்கு பெந்தேகோஸ்தல் டினாமினேஷன். More than 700 lakh denominations are there all over the world. அது தேவ ஆவியானவருடைய அசைவாடுது. தேவ ஆவியானவருடைய அசைவாடுது. Okay. So this is the tabernacle. We need to move from the gate, and this is the outer court. And அங்க உள்ள போனா it is divided into two, holy place and most holy place. தேவனுடைய மகிமை எங்க இருந்தது? Most holy place. அப்ப நாம இங்க இருந்து எங்க போறோம்? அங்க போறோம். அப்படினா என்ன அர்த்தம்? வெறும் பிரைஸ் சாங்கே பாடிட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டே இருந்தா அது ஒரு லெவல். அது எந்த லெவல்? இங்கே தான் நிக்கிறோம். ஆனா அடுத்த லெவல் holy place is worship. அதான் சொல்ல பிரைஸ்ங்கிறது நன்றி 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 நன்றி, கொடை கொடுத்தீர் நன்றி, வீடு கொடுத்தீர் நன்றி, என்னை பற்றியே தான் நான் பாடிட்டு இருக்கிறேன். பிள்ளைங்க கொடுத்தீர் நன்றி, கார் கொடுத்தீர் நன்றி, சபை கொடுத்தீர் நன்றி, ஊழியம் கொடுத்தீர் நன்றி. ஓகே, அது பிரைஸ் லெவல். Enter into his gates with thanksgiving and it is courts with praise. அதுதான். ஆனா holy placeக்கு வரும்போது it's love, it's an intimacy with God. You love God. Worship is a love time. Worship is a love time. Hallelujah. He is the lover of my soul. I love you. I love you. Lord, you are everything to me, Lord. You are everything to me. He said, seek ye first the kingdom of God. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியை தேடுங்கன்னு சொன்னீங்க. நீங்க தான் ஆண்டவரே எனக்கு முதல்ல, அப்புறம் தான் என் ஹஸ்பண்ட். நீங்க தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் தான் என்னுடைய ஒய்ஃப் ஆண்டவரே. நீங்க தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் தான் என்னுடைய செல்ல மகன். நீங்க தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் தான் என்னுடைய சர்ச். நீங்க தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் தான் என்னுடைய பிசினஸ், ஊழியம், கார், பங்களா எல்லாம் நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டவரே. நான் வாழ்றதே உங்களுக்காக தான் ஆண்டவரே. சத்தம் போட்டு நீங்க சொல்லணும், அறிக்கையிடணும். People should hear that and you need to shout it. உங்க காதுல அது விழணும். I live for God. I live for God. So that is worship. So அந்த லெவலுக்கு போகும்போது ஆண்டவர் 3வது லெவலுக்கு நம்ம கூட்டிட்டு போறாரு. Holy of Holiesல என்டர் பண்ணிடுறோம். அங்க போனா glory. Hallelujah. Even Moses was not allowed to enter. ஏன்னா உள்ள போனா செத்து போயிடுவான். அது அவ்வளோ ஒரு பயபக்தியான ஒரு நேரம். அதனால தான் அந்த worship அந்த ஒரு லெவலுக்கு போகும்போது சிலர்லாம் கை காலம் வரைச்சு போயிடும். எங்கள் சர்ச்சில் நாங்கள் 21 days ரிவைவல் சர்வீசஸ்லாம் நடத்துவோம். சேர்ல உட்காந்துருக்கவங்க 1 மணி நேரத்துக்கு எதிர்க்க முடியாது. சர்ச்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி கதவெல்லாம் அடைக்க ஆரம்பிச்சிடும், அவங்களாம் எதிர்க்கவே முடியாது. சிலர் முன்னாடி இங்கே வந்து நின்று இந்த ஆல்டர் மாதிரி இந்த ஃப்ரெண்ட் ஏரியாவுக்கு வந்தளவுனால நிற்க முடியாது. God's presence அப்படியே இருக்கும். சர்ச் அங்கே கேட்ல அங்கே என்டர் பண்ணும்போதே people will feel the presence of God. So that is a different level. That's called glory realm. மகிமையின் மண்டலம், துதியின் மண்டலம், ஆராதனை மண்டலம், மகிமையின் மண்டலம். Okay, that's totally a different topic, but that's a pillar. அது ஒரு முக்கியமான பில்லர் என்றனால நான் ரொம்ப நேரம் அதை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். So 3 types of worship. நீங்கள் 3 விதமாக ஆராதிக்கலாம். ஃப்ளஷ்ல ஆராதிக்கலாம். கையை தட்டி கண்ணை மூடிட்டு 7 பாட்டு கூட பாடிக்கலாம். அதான் நீங்கள் ஹோலி ஆஃப் ஹோலிஸ்க்கே போயிருக்க மாட்டீங்க. Worshiping in the soul, உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஆராதிக்கலாம். கொட்டை வேக மாட்டிச்சோன்னா எல்லாரும் ஒரு உணர்ச்சி வரும் பாருங்க. அது உணர்ச்சி வசப்பட்ட ஆராதனை. That is wrong. அடுத்தது worshiping in the spirit. இதுதான் ஜீசஸ் சொன்னார். ஆவியிலே நான் ஆராதிப்பேன், உண்மையிலே நான் ஆராதிப்பேன், பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், பணிந்து குனிந்து. இதான் சொன்னார் ஸ்பிரிட். உங்க ஆவியில ஃபீல் பண்றீங்களா? ஆராதனையில உங்க ஆவியில ஆண்டவரை ஃபீல் பண்றீங்க. இதான் சொன்னார். You have a body, you have a soul, you have a spirit. Do you feel God in your spirit when you worship or when you sing?
அவரை ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு அந்த worship இருக்குதா? இதைத்தான் உண்மையான ஆராதனைன்னு இயேசு சொன்னார். ஆனா அந்த அளவுக்கு எத்தனை சபைகள் இருக்குது? நான் நிறைய churches நான் போறேன், worship most of the churches is a performance. put on light color அந்த இது எல்லாம் இருக்குது. எல்லாம் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸோட முடிஞ்சு போயிடுது. ஒரு பிரைஸ் லெவலோட அப்படியே டப்னு முடிஞ்சுது. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் செஷன் அடுத்த இது போயிட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த ஹோலி ஆஃப் ஹோலிஸ் கொண்டு போகிற அந்த க்ளோரி லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இடங்கள்ல இல்லை. பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்வே சர்ச்சில் ஒர்ஷிப் டைமே 20 minutes தானே, 20 நிமிஷத்துல என்ன பண்ணுவார்? நான் ஒரு ஒர்ஷிப் லீடரே உட்காந்து பேசினேன். எனக்கு யூ ஆர் நாட் டேக்கிங் த பீப்புள் இன் தி ஹோலி ஆஃப் ஹோலிஸ். பாஸ்டர் we are given just 20 minutes. 3 பாட்டு பாடுறதுக்கு தான் நேரம் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது? நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஆனால் அதுலேயும் வந்து ஒரு அழகிற்கு அவர்கள் ஒரு அழகிற்கு கொண்டு போயிடுறாங்க. 20 minutes தாங்க அங்கெல்லாம். நம்ம தமிழ் சேர்ச்சலாம் 40 நிமிஷம் 1 மணி நேரம் கொடுத்தா கூட ஒருத்தரும் அந்த கேட் வரைக்கும் கூட வருது. ஆனால் அந்த 20 minutesல ஜஸ்ட் ஒரு ராக்கெட் மாதிரி அவ்வளோ ஸ்பீடில் அடிச்சு கொண்டு போயிடுறாங்க. பீப்புள் ஃபீல். அங்கேயும் மக்கள் அழுது கொண்டு ஆராதிக்கிறது நான் பார்க்குறேன். ஆனால் நான் சொல்றது அதையும் தாண்டி ஒரு லெவல் இருக்குது. ஃப்ளைட்டில் போகும்போது ஒரு லெவல் இருக்குது. ஆனால் திடீர்னு பார்த்தா 40,000ல் நம்ம பறந்துட்டு இருக்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே போகும்போது ஒரு ஏரோப்ளைன் பறக்குதா இல்லையானே நமக்கு தெரியும். ஆனால் கீழே வரும்போது இட் இஸ் வெரி நாய்ஸி. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நாய்ஸி. I compare that to the praise time. Praise time is always noisy, but the glory time is always silence. Because Jesus said, the word of God says, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am. இது ஆறாவது நிலைக்கு ஒரு பகுதி. Be still. Silence is another part in worship. So we need praise song. ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு போகும்போது ஒரு 1 minute silence worshipல கொடுக்கணும். அந்த 1 minuteல ஆவியானவர் அவ்வளோ கிரியேட் பண்ணிடுவார். அந்த 1 minute கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் அந்த 2 நிமிஷமா கூட ஆக்குவார், 3 நிமிஷமா கூட ஆக்குவார். பாஸ்டர் பெரியன் சொல்றார், ஒரு தடவை அவர் ஃபுல்லா வர்ஷிப் தான் பண்ணுவார், பிரைஸ்லாம் பண்ணவே மாட்டார். ஃபுல்லா வர்ஷிப் தான், க்ளோரி தான், அந்த லெவல் தான். அவர் போய் கொண்டிருக்கும் போது திடீர்னு பார்த்து ஆண்டவர் ஸ்டாப் இட் அப்படின்ட்டாலும் அப்படியே அமைதி. நம்ம அப்படின்ட்டு அமைதி. ஹோல் ஆடிட்டோரியம், thousands of people எல்லாரும் அமைதியில் இருக்கிறாங்க. ஆண்டவரே, like a fool I am standing in front of everyone and it is completely silent everywhere. What are you doing, Lord? மக்கள் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்கன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது திடீரென்று பின்னாடி ஒரு அம்மா ஓடியே வந்தாங்க. அந்த அம்மா முதுகு இப்படி வளைந்திருந்தாங்க, இப்படி கம்ப்ளீட்லி ட்விஸ்டட். பின்னாடி உட்கார்ந்துருந்தவங்க இந்த வர்ஷிப் டைம்ல கட 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 அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் ஆயிடுச்சு பேக் போன் கம்ப்ளீட். Following that miracle after miracle, miracle after miracle, miracle after miracle, we need to give time for God in churches. ஆனால் நான் சொல்ற இந்த இது ரொம்ப few churches, அதாவது இந்த லெவல் போன churches தான். உதாரணத்துக்கு டேலஸ்ல அப்பர் ரூம்னு ஒரு சர்ச் இருக்கு, அவங்க இந்த மாதிரி பண்றாங்க. Mercy Culture அவங்க பண்றாங்க. And Bethel in California, very few churches. Most of the churches they don't do this. On a special time, once a month ஒரு இதுக்குனே ஒரு glory time இல்ல glory conference இந்த மாதிரி ஒன்று வச்சு, இல்லை ஒரு worship evening ஒன்று வச்சு இந்த மாதிரி அவங்க போறாங்க. So you think about all these things. I want your church to be like this. Bring the glory to Austin. Bring the glory to other churches. Bring the glory to your streets. Bring the glory and fill your houses with the glory of God through your personal worship time, praise time. உங்க சர்ச் இப்படிப்பட்ட ஒரு சர்ச்சா இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன். Worship takes people into the presence of God. The glory of God brings a revival. Hallelujah. Praise the Lord. மூன்றாவது prayer and intercession. இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், ஏன்னா நீங்க எல்லாருமே praying people and your church is a praying church. And when Brother Mogansi, like, people come and you all support him and you pray with him and travel with him, எல்லாம் நீங்க செய்றீங்க. ஏன்னா intercession இதெல்லாம் நம்ம நல்லா நிறைய churches ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது. ஆனால் நிறைய churches ஸ்ட்ராங்கா இல்லை. வேர்ல்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா
ப்ரேயர் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ண only 15% people come and respond. ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு ஈவினிங் வர்ஷிப் செலிப்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னா 100% people show up. ப்ரேயர் அப்படின்னா உலகம் முழுவதும் ஆஸ்திரேலியா, இந்தியா, இல்லை யூரோப் எல்லா இடத்துலையும் எடுத்து ஸ்டாட்டிஸ் ஒன்லி 15% மக்கள் மட்டுமே அதில் வந்து கலந்து கொள்கிறார்கள். அது குறைவாக தான் இருக்குது. பட் that is a strong pillar. A surrendered life is the key to an effective prayer life. A disciplined, organized prayer life is more effective and consistent and protective. ஒழுக்கமுள்ள ஜெப வாழ்க்கை வேணும். எல்லாரும் சொல்லுங்க, no prayer, no anointing. Come on, தூங்கிட்டீங்களா? சத்தம் போயிடுச்சு. எல்லாரும் சொல்லுங்க, no prayer, இது ஒரு ஃபார்முலா, சிம்பிள் ஃபார்முலா. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை அனுபவிக்கிறீர்களோ, ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கிறீர்களோ, அந்த அளவுக்கு யூ கேரி த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட், யூ கேரி த அனாயிண்டிங் ஆஃப் காட். இந்த அனாயிண்டிங், இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் என்னுடைய ரொம்ப ஃபேவரட் டாபிக்ஸ். அது போனால் என்னால் அதெல்லாம் வெளியே வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் உங்களை உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக சில எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். நான் நம்ம ஊரில் பஞ்சாபில் ரிவைவல் நடக்கும்போது, அதாவது இப்போ பாகிஸ்தானாக பிரிஞ்சிருச்சு, பஞ்சாப் ஒரிஜினலாக அங்கே இருந்தது. அங்கே ரிவைவல் நடக்கும்போது praying Hyde is a missionary. He was a missionary that time. அவர் இரவும் பகலும் ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பார். இந்தியாவில் ரிவைவல் வேணும். அப்போ அங்கே ஒரு பெரிய கன்வென்ஷன், கிறிஸ்டியன் கன்வென்ஷன் நடத்தும்போது மேடையில் ஏறி வந்து ஃபாதர் he stopped. Revival broke out. This is history. மேல வந்து ஃபாதர் அவ்வளவுதான் சொன்னார். அவர் மேடையில் ஏறி வந்த உடனே தேவ பிரசன்னம் அப்படியே struck the whole place. That is anointing. So it is not a 3-hour preaching or a 1-hour preaching. It is just a 3-minute anointing. That will do a lot of great works. பெரிய வேலைகளை 3 நிமிஷம் அபிஷேகம் செய்ய முடியும் 3000 பிரசங்கங்களை காட்டிலும். That's why we need anointed preachers, anointed worship leaders, anointed pastors, anointed Sunday school teachers, anointed singing people. சொல்லி கொடுக்கணும் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம், இது முக்கியம். Praise the Lord, glory to God. When prayer fails, the world prevails. When prayer fails, the church loses its power. ஜெபம் குறையும் போது உலகம் மேற்கொள்கிறது, சபை பலன் இழக்கிறது. When you don't pray, you are for sale. When you pray, you are not for sale. தமிழ்ல வாசிக்கலாமா? நீ ஜெபிக்கும் போது நீ விற்பனைக்கு, நீங்க ஜெபிக்காம இருந்தீங்கன்னா உங்க முதுகுல ஒரு போர்டு போடுறது ஃபார் சேல் அப்படின்னு. நீங்க ஜெபிக்கிற ஒரு ஃபயர் கிறிஸ்டியனா இருந்தீங்கன்னா நாட் ஃபார் சேல். Okay. Satan trembles when he sees the weakest saint upon his knees. முழங்காலில் நின்று ஜெபிக்கும் சாதாரண விசுவாசியை கண்டால் கூட சாத்தான் நடுங்குவான். ரெய்னார்ட் பாங்க் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்வார். பிசாசு, ஜூனியர் பிசாசு, சீனியர் பிசாசு இருக்குமா. அப்போ அந்த சீனியர் பிசாசு ஜூனியர் பிசாசை ட்ரெயின் பண்ணணும். அது போகும்போது இப்படி சொல்லணும், அப்படியே பார்த்துட்டு போகும்போது இந்த மாதிரி அவங்கள தொடாது, இவங்கள தொட்டுங்க, இவங்கள தொடாது, இவங்கள தொட்டுங்க. ஏன்னா இவங்களாம் ஜெபிக்கிறவங்க, அதனால அவங்கள நீ தொடாதுன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை வச்சு அது சரி என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கணும். The devil cannot touch you when you are a praying man or a praying woman. Okay, when you pray, you torment the devil. நீ ஜெபிக்கும் போது பிசாசை துன்புறுத்துகிறாய். When you don't pray, the devil torments you. So ஜெபம்ன்றது ஒரு ட்ரெடிஷன் இல்லைங்க. நான் சொல்றது ஜெபத்தை கூட நம்ம சரியா என்ன புரிஞ்சுக்கல. ஜெபிக்கலன்னா என் சைக்கிள் பஞ்சர் ஆயிரும் நம்ம நினைக்கிறோம். அப்படி இல்லை, ஆக்சிடென்ட் ஆயிரும் அப்படின்னே பயந்துட்டே எல்லாரும் போய் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஜெபம்ன்றது அதே இல்லைங்க. Your walk with God. You feel God. டிரைவ் பண்ணும்போது ஜெபிக்கலாம், நீங்க சமையல் பண்ணும்போது கூட ஜெபிக்கலாம், குளிக்கும் போது கூட ஜெபிக்கலாம். ஜெபம்ன்றது இட்ஸ் டிஃபரெண்ட், இட்ஸ் a lifestyle. ரெகுலரா ஒரு டிசிப்ளின்டா ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஜெபம் பண்றது அது வேற. நான் சொல்றது that should become your lifestyle. பயந்துட்டு ஆண்டவர் கணக்கு தீர்வார்னு போய் பயந்துட்டு ஜெபம் பண்ணக்கூடாது. நான் இன்னைக்கு ஜெபிக்கலைங்க, அதனால தாங்க என் வீட்டில் இருக்க ஸ்டவ் இந்த மாதிரி வெடிச்சிருச்சு. அதெல்லாம் இல்லவே இல்லைங்க. அதெல்லாம் பிசாசு உங்களை பயப்படுது. அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஜெபம்ன்றது லைஃப்
lifestyle. நீங்க ஆண்டவரை நேசித்து அவரோடு பேசுவது, அவரோடு நீங்க பேசுவது. பேசும் பேசும் ஜெபம் செய்யும் போது ஆண்டவா பிரிய மனதை இப்போ காட்டும் செய்ய ஆயத்தம். பேசும் பேசும் ஜெபம் செய்யும் போது ஆண்டவா பிரிய மனதை இப்போ காட்டும் செய்ய அப்படின்னு முழங்கால் படி போட்டு ஆண்டோடைய சமூகத்தில் வந்து அப்படியே நேரப்படுத்த ஜெபிக்கிறேன். So personal prayer time, family prayer time, church prayer time. This is a pillar. Okay. ஆண்டவருக்கு என்று நீங்க நேரத்தை ஒதுக்கணும். அதை ஒதுக்கணும்னா priority over your sleep, work plans, watching TV, discipline your life. பவுலகத்தான் சொல்கிறார். நாலாவது ஐக்கியம். Early church ஐக்கியத்தில் அவர்கள் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. திரளான கூட்டத்தார், ஒரே இருதயம், ஒன் மேன் மாதிரி, யூனிட்டி. அடுத்தது ஐந்தாவது சுவிசேஷம் அறிவித்தல். Without evangelization, a church dies. சுவிசேஷம் அறிவிக்காத சபைகள் செத்துவிடும். A lake which has inflow without outflow will inevitably stagnate. ஒரு லேக் எப்போ லைவா இருக்கும் பார்த்தா, ஒரு பக்கம் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்க வேண்டும், இன்னொரு பக்கம் தண்ணீர் வெளியேறி கொண்டிருக்க வேண்டும். அந்த குட்டைகளை தண்ணீர் கெட்டி கிடக்கும் என்று சொன்னால் அது நாற்றம் அடிக்க ஆரம்பித்து விடும். ஸோ நீங்கள் சண்டே நிறைய கேட்குறீங்க. இப்போ இந்த கேம்பில் நிறைய கேட்குறீங்க. ஒரே நாளில் நீங்கள் எவ்வளோ ஃபீட் பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு 5 sessions I am preaching. ஸோ நிறைய ஃபீட். ஆனால் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? அவுட்லெட் வெளியே கொடுக்கணும். வெளியே நீங்கள் 10 பேருக்கு பேசணும். நீங்கள் ஒரு 10 பேரை கூப்பிட்டு உங்கள் வீட்டில் ஒரு காஃபி டீ கொடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கேம்பில் இவ்வளோ சொல்லி கொடுத்துருங்க. நான் உனக்கு கொஞ்சம் மாதம் சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒரு 4 மாதத்துக்கு பேசுங்க. ஒரு 10 ஆத்மாக்களை ரெடி பண்ணுங்க. சபைக்கு வராதவங்களும் வர வைங்க. You need to do something. That is evangelization. நீங்களா சாப்பிட்டு சும்மா இருந்தீங்கன்னா எல்லாம் வயிறு பெருசாயிடும், obesity. நீங்க you need to work for God and you will be my witnesses. பரிசுத்த ஆவியானவர் அபிஷேகத்தை எதுக்கு கொடுத்தாரு? எனக்கு சாட்சிகளா இருப்பீங்க. இல்லைங்க நாளைக்கு அந்நிய பாஷை பேசுவோம் அப்படின்னு ஒரு காட்டுறதுக்காக கொடுத்தாரு இல்ல. You need to be his witnesses. அவருக்கு சாட்சிகளா இருக்கணும் எல்லா இடத்துக்கும். மக்களுக்கு என்னை பற்றி கூறுவீர்கள் என்று சொன்னார். You shall be my witnesses, Jerusalem, throughout Judea, Samaria, and to the ends of the earth. ஒவ்வொரு விசுவாசி பிறரை கர்த்தருக்குள் வழிநடத்தவே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எல்லாம் சொல்லுங்க, each one reach one. அதான் சொல்றேன். நீங்க டிசம்பருக்குள்ள ஒரு ஃபேமிலியாவது கர்த்தருக்குள்ள, அதுவே ஒரு சாதாரண ப்ராஜெக்ட் தான் நான் சொல்றேன். எப்போ பார்த்தாலும் நீங்க வாயை திறந்தா நீங்க கர்த்தரை பற்றி பேசி மக்களை கர்த்தருக்குள்ளே வழிநடத்த வேண்டும். பிகாஸ் லிவிங் இன் அமெரிக்கா நீங்க பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகும். ஏன்னா அமெரிக்காவில் அவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கெட்டு போகிறதுக்கு, உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பை லூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளவு ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி வாக் பண்ணலன்னா யூ வில் லூஸ் யுவர் லைஃப், யூ வில் லூஸ் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, யூ வில் பிகம் அ கார்னல் மேன். விசுவாசத்தை விட்டு வழிக்கு போகிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு எவாஞ்சலிசம் பண்ணுற ஒரு மனுஷன் நீங்கள் இருப்பீங்கன்னு சொன்னால் உங்களை யாரும் ஒன்றும் செய்யவே முடியாது. We are running out of time, so I'm closing. So சுவிசேஷம் அறிவித்தால் என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியும். It is very simple. சும்மா ஒருத்தர் கூப்பிட்டு ஜீசஸ் எனக்கு சோப்பு கொடுத்தாருங்க, பிரதர் உங்களுக்கு நான் ப்ரேயர் பண்ணுறேன், எனக்கு அவர் சொல்லுவார் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, நான் உங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுமா, எனக்கு ஜீசஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வியாதியிலிருந்து சோப்பு கொடுத்தாருங்க, அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் ப்ரே. ஆண்டவர் வரப்பார். எங்கள் வீட்டில் ஒரே பிரச்சனை இருக்குது, கவலைப்படாதீங்க, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என் நண்டை பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இடைப்பார்கள் தருவேன் ஏசு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ப்ரே பண்ணுறப்பா. பிரதர் ஒரு சின்ன ப்ரே, ஆண்டவரே இவர் கவலையெல்லாம் மாற்றுங்கப்பா, கண்ணீரெல்லாம் தொடங்கப்பா, இந்த வீட்டில் சமாதானம் வரணும் ஆண்டவரே. அவ்வளோதான். நீங்கள் போன
அறிவிக்கிறது சொல்லி முடிச்சிடறேன். 2 விதமான சுவிசேஷம். ஒன்று பர்சனல் எவாஞ்சலிசம், இன்னொன்று மாஸ் எவாஞ்சலிசம். பர்சனல் எவாஞ்சலிசம் தான் நான் இப்போ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. மாஸ் எவாஞ்சலிசம் அவங்க தான் எவாஞ்சலிஸ்ட். அது ஒரு 5 வகை ஊழியத்தில் ஒரு ஆஃபீஸ். அது சுவிசேஷகர்களாக இருக்கும்படி கர்த்தர் அவர்களை தெரிந்து கொண்டார். சாம் ஜெபத்ரே வாஸ் an evangelist. ஸோ இப்படி நீங்கள் நிறைய எவாஞ்சலிஸ்ட், பில்லி கிரஹாம் வாஸ் an evangelist. நிறைய எவாஞ்சலிஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நிறைய தெரியும். ஸோ அந்த எவாஞ்சலிஸ்ட் உங்களை அழைச்சாருன்னா நீங்கள் வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு போகணும். ஆனால் நான் சொல்றது பர்சனல் எவாஞ்சலிசம். நீங்கள் 1-to-1, each one reach one. அது சிம்பிளாக நம்ம செய்யலாமே. ஸ்கூலில் டீச்சராக இருக்கீங்களா, ஒரு டீச்சருக்கு நீங்கள் ஜாப் பண்ணலாம். ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப முடியாமல் இருக்கிறாங்க, தனியாக கூப்பிட்டு அவங்க அப்பா அம்மா பெர்மிஷனோட இங்கே நீங்கள் என்ன ரூம்ஸ் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செய்யலாம். பக்கத்து வீட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளமாக கண்டுக்காமல் போகாமல் நீங்கள் உள்ளே போய் என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டு நீங்கள் ஒரு ஜெபம் பண்ணலாம். ஒரு தடவை நான் அப்படி போகும்போது பாலக்காட்டில் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலி மந்திரம் செய்யணும்னு பொருட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க. எந்த டினாமினேஷன் சொல்ல விரும்பல. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த அவளை போய் நீ பாருன்னு சொல்றாரு. That time I was working in Coimbatore PhD College of Arts and Science as a professor. ஆனால் பார்ட் டைமாக நான் அவ்வளோ ஊழியம் செய்வேன். அந்த வீட்டுக்கு நான் போகிறேன். குடும்பத்தில் பிரச்சனை தாங்க முடியாமல் பிளாக் மேஜிக் பண்ணுறதுக்கு மலையாளத்து மந்திரவாதிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க பாலக்காட்டுக்கு. கோயம்புத்தூர் பாலக்காடு க்ளோஸ். I said, Jesus can deliver you. What is this? கண்ணீரோடு சொல்கிறேன், பிரதர் நீங்கள் வரலன்னா நாங்கள் மந்திரவாதிட்டு போயிருக்கோம். சண்டே சர்ச் அட்டென்ட் பண்ணுறவங்க வாரம் வரும். இந்த மாதிரி எத்தனை குடும்பங்கள் இருக்கிறது தெரியும். நீங்கள் உள்ளே போய் விசிட் பண்ணீங்கன்னா உங்கள் மூலமாக ஆண்டவர் விடுதலைகளை கொண்டு வருவார். ஸோ 5 தூண்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ என்னெல்லாம் நோட்ஸ் பார்க்காம சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Word of God, preaching the word. Okay. Praise and worship. What? Prayer and intercession. And the 4th one, fellowship, hiking. Then the 5th one, evangelism. Right. Shall we all stand up and pray? Hallelujah, glory to God. Thank you, Father. உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா.
5 தூண்களும் காணப்படும்படியா நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஒரு தூண் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கலாம், இன்னொரு தூண் வீக்கா இருக்கலாம் ஆண்டவரே. எந்த ஏரியால இந்த சர்ச் the 5 pillars வீக்கா இருக்குதோ அதை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுங்க ஆண்டவரே. நிறைய பிரீச்சர்ஸ் இந்த சர்ச்ல இருந்து எழுப்பட்டும். வசனங்களை நன்றாக கற்றுக்கொண்ட மக்கள் எழுப்பட்டும். துதி ஆராதனை செய்கிற மக்கள் எழுப்பட்டும். Praise and worship team, arise. Especially I pray for the children here of God. Let them become strong singers, musicians, and great worship leaders in the coming days when they grow. Touch the next generation. I pray for the youngsters years below 40, Lord. Touch every one of them, O Master. Make the worshipers true worshipers. You are seeking for true worshipers. Raise an army of worshipers from this place. Raise an army of evangelists from this place. வெட்கப்படாம உம்மை பற்றி வெட்கப்படாமல் தைரியமாக சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற மக்கள் இங்கே எழுப்பட்டு. Raise prayer warriors, Lord. Intercessors in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let the 5 pillars become strong in this church, O God. ஐக்கியத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரையும் பிரிக்கிற gossiping spirit out in the name of Jesus. Fault finding spirit out in the name of Jesus. Condemning spirit out in the name of Jesus. குறைகளை குற்றங்களை எப்பொழுது பார்த்தாலும் பேசிக்கொண்டு நிறைவானவைகளை விட்டுவிட்டு குறைவானவைகளை பேசிக்கொண்டு ஆண்டவரே இருக்கிற எல்லா காரியங்களும் வெளியேறுவதாக. Cleanse this church one more time with your precious blood, Lord. Let the holy fire come down. We need your cleansing in our personal lives, in our families, and we need your touch and cleansing in our churches, Master. Let this Austin church be a lamb on the mountain top, on a table. அநேகர் பார்த்து இந்த வெளிச்சத்தை கண்டு இந்த சபையினுடைய பிரகாசம் மகிமையை கண்டவர்கள் உம்மிடத்தில் வருவார்களாக. அநேக சபைகளிலே இந்த சபை மூலமாக எழுப்புதல் உண்டாவதாக. இங்கே இருக்கிற குடும்பங்கள் மூலமாய் அநேக குடும்பங்கள் சபைக்கு வருவதாக, ரட்சிக்கப்படுவார்களாக, எழுப்புதல் அடைவார்களாக. இயேசுவின் நாமத்தினால் இவர்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆண்டவரே. Let there be revival in Austin Tamil Church. Let there be revival in Austin Tamil Church. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக இடைப்படுகிறாங்க. Let every person here have an encounter with the glorious presence of God, with the Holy Spirit, Lord. As Paul had an encounter, you told him, Paul, வைராக்கியமாய் நீ போய்கொண்டிருக்கிறாய். ஆனா இது நீ எனக்காக காட்டுகிற வைராக்கியம் அல்ல. பவுல் சொன்னார், என்ன ஆண்டவரை நான் செய்ய வேண்டும்? What is your will about me? What do you want me to do? அருமையான மகனே மகளே, இந்த நாட்களில் நீங்க கேளுங்க. இந்த கேம்ப் சைட்ல நடந்து கொண்டிருக்கும் போது கேளுங்க. What do you want me to do? What do you want me to do? I don't want to be just a member, Lord. Just a member of this church. Lord, what do you want me to do? பவுல் அப்படி கேட்டபொழுது ஆண்டவர் சொன்னார், புறஜாதிகளை மீட்கும்படிக்கு நீ ஒரு அப்போஸ்தலனாக இருக்கும்படிக்கு நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன். God will reveal His plan for you. God will reveal His plan for your family, even for your children, even for your children. God will reveal His plan to your daughter. God will reveal His plan for your son. As a church, நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிக்கும் போது God will reveal the plan for Austin Tamil Church. இந்த சபையை ஏன் ஏற்படுத்தினார், எதற்காக ஏற்படுத்தினார், இந்த சபையை கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை கர்த்தர் உங்களுக்கு காட்டுவார். Be directed by the Holy Spirit, not by any man, not by any flesh.
Lord will lead you. The Lord will go before you. The Lord will guide you. மோசேயோடு யோசுவோடு இருந்தது போல கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார். அவர் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உங்களை கைவிடுவதும் இல்லை. Church, be strong, be bold. God is with you. You will do great exploits. You will do great exploits in the city of Austin. People will hear about the good things the Lord has done for you. Lord, I thy servant, I bless Pastor Alexis' family. I bless Joel and other leaders here, oh God. I don't know their names, but Lord, you know them by person. You know them by name. Bless each and every one of them who are standing here. ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த கேம்புக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய மாற்றம், ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில, குடும்பத்துல, சபையில் உண்டாகும்படிக்கு நான் ஜெபிக்கிறேன். அடுத்த சண்டே சர்வீஸ்ல அதை பார்க்கணும் ஆண்டவரே. வருகிற சண்டே சர்வீஸ்ல அதை பார்க்கணும் ஆண்டவரே. இந்த செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்து Lord God, I declare a revival in this church. I declare revival in this church. Take them to the next level. Take them to the higher level. Take them to the mountain top. Thank you, Father. You deserve the glory and the honor. Holy Spirit, thank you for ministering. Continue to minister to every one of us. You deserve the glory and the honor. We give you all the glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Please be seated. Thank you. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். நாம் கேட்ட இந்த 5 காரியங்களை குறித்து மாத்திரமல்ல, இன்று காலையில் we have still one more session by the way at 7 o'clock. We have one more session. நாளை நமக்கு திருவிருந்து ஆராதனை இருக்கு. பவுல் அப்போஸ்தலர் கொரிந்தியருக்கு எழுதினதில் சொன்னது போல ஒவ்வொருவனும் தன்னை தானே சோதித்தறிந்து என்று சொல்லியிருக்கிறது. அல்ல, நாம் கேட்ட இந்த 5 காரியங்கள்ல நாம் தனிப்பட்ட விஷயத்துல எந்த இடத்துல நாம் இன்னும் ஒரு படி முன்னே செல்லணும், நாம் சபையாய் எந்த குடும்பமாய் எந்த இடத்துல முன்னேறி போகணும், சபையாய் எந்த இடத்துல நான் முன்னேறி போகணும், இந்த கேள்வி நமக்குள்ள இருக்கணும். நான் அதெல்லாம் சரியா தானே பண்றேன், நான் நல்லா தானே ஜெபிக்கிறேன், நல்லா தானே ஆராதிக்கிறேன் என்றால இன்னும் கொஞ்சம் ஆண்டவரே, இன்னும் கொஞ்சம் ஆழம் ஆண்டவர் என்கிற ஒரு வாஞ்சை நமக்குள்ள இருக்கும்போது கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Frankly speaking, having seen all the topics and everything, it is not that Pastor and I discussed anything, pre-planned anything, and we planned this message. அப்படிலாம் இல்லை. நான் பாஸ்டர் கேட்டாங்க எதுவும் பட் நான் அவங்களுக்கு ஏதாவது தீம், if you are led in your spirit, and then he just gave me the topic, that's all. We didn't plan and put these topics, and there is no strategy behind it except the strategy of the Spirit. Amen. Hallelujah. ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்லுகிறதை கேட்க செவியுள்ளவன் கேட்கட்டும். நம்ம வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பைபிள் ஸ்டடி பார்த்துட்டு இருக்கோம். நான் சொல்லியிருக்கேன், பேசுறது இயேசுவானவர், ஆனா இயேசுவானவர் என்ன சொல்றாரு? ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்லுகிறதை கேட்க செவியுள்ளவன் கேட்கட்டும். அதனால what the Spirit is speaking to us, let us listen.